Sagan, hi Amit. Welcome Hi to the bro. podcast. Hi. तिम्रो बारेमा मलाई केही थाहा छैन यार. मलाई तिम्रो बारेमा केही थाहा छैन यार. Okay, so introduction नै गरौँ. तिमीबाटै स्टार्ट गरौँ. के छ तिमी के गर्छौ? So म चाहिँ अमित तिमल्सिना अनि so I primarily work as a AI engineering consultant. So म चाहिँ नेपालको कम्पनी बाहिर कम्पनीहरुमा चाहिँ कन्सल्ट गरेर आउँछु. When I say consulting is more development heavy नै हुन्छ. अनि so I've been doing this for last 5 years or so. अनि I also have a small product on the side which makes some decent money. It's a SaaS product primarily for the US market called Blinti AI. अनि so it makes some money and I'm trying to, I think I'll pause it and I'm trying to start something new in this new year 2026. पज चाहिँ किन गर्ने हो? I'm like product छ हैन. हजुर. अब पज किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ so हाम्रो product चाहिँ it's a no code tool to build chatbots. So chatbots हरु चाहिँ essentially you can add these chatbots to your landing pages, your Instagram sites हरुमा राख्न मिल्छ. अनि प्रब्लम चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ so whenever I build something I think about the end consumer के like हाम्रो कस्टमर हैन के हाम्रो कस्टमर पनि कस्टमर सोचेर हुन्छ म चाहिँ अनि I have not seen value from our product so far के so we have customers they have added the chatbots to the landing pages and the conversation I see happening that the end consumer is talking with these chatbots they are not getting a lot of value out of it के अनि अर्को भनेको चाहिँ if they are not getting value what are they even solving के we make money from it but I cannot keep on growing it that particular way के यदि end life real life humans को life हामीले इजी गरेर राखेन भने चाहिँ they have not gotten value out of these chatbots I think तो मेनली हाम्रो टार्गेट हामीले जुन हाम्रो कस्टमर जो छ अहिले उसकोमा पनि प्रब्लमेटिक नै हो त्यो कारणले चाहिँ मैले प्यासन लुज गरे अर्को भनेको चाहिँ हामी र अरु च्याटबोट बिल्डर्सहरुमा चाहिँ नो कोड च्याटबोट बिल्डर्स अरु पनि छ देयर इज नो डिफरेन्सिएसन एसेन्शियली द डिफरेन्सिएसन नहुँदाखेरि चाहिँ च्याटबोटले गर्ने चाहिँ के गर्छ? हाम्रो प्राइमरी अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ कस्टमर सपोर्टको प्रब्लम सल्भ गर भन्ने थियो त्यो भनेको चाहिँ युजर आउँछ के सोध्छ अनि त्यो डाउट्सहरु हुन्छ नि त युजरले सोध्यो भने त तर आज त यदि च्याटबोट राखेको छैन भने त ह्युमन इन्टरजेक्ट गर्नुपर्छ सबै प्रोडक्टमा त सपोर्ट त छैन भनेपछि चाहिँ इदर दे हेभ टु फाइन्ड देयर फोन नम्बर एन्ड कल देम there's no like asynchronous way of talking के अनि हाम्रो च्याटबोट राख्यो भने चाहिँ you can just get some answers to the chatbot भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्सेप्ट थियो तर what happened was that our chatbots are mainly real estate को एजेन्ट्सहरुको वेबसाइट्समा के they don't even list properties or anything and chatbot को काम भनेको essentially hi भन्छ easily reply गर्छ अनि it just gives phone numbers के and again the call त गर्नै पर्यो नि त so we are not essentially making the real life people easier and अर्को भनेको competitors that we have and the product that we have there's not a huge differentiation in terms of value that we are providing and if we are not providing value I start losing passion on it and I think it's been 1 year we made decent money and it was a POC that hey I can sell stuff so I'm going towards something that is I'm more passionate about. I'll talk about it maybe more little bit later but let's see. तिमीले के फर्स्ट टाइम स्टार्टअप गरे हो कि पहिला पनि गरिरहेको थियौ कि? I have always been building यस्तो छ के so I started very young so I started tech field मा चाहिँ जब नै गर्न थालेको since 16 अनि I got passionate about tech in general software in general चाहिँ since I was 9th grade के so it's been a long time essentially त्यसरी हेर्ने भने चाहिँ 9th grade भन्नाले कति 2000 को थियो 9th grade भन्नाले I think it comes from 16 जान्छ कि 16 जति है भन्छ it's been 9 years 10 years नै भयो 26 है हामी 26 मा आइसक्यो so अब पहिला चाहिँ started with HTML CSS basic stuff है jQuery भयो अनि अलिअलि ब्याकएन्ड गर्न थाले पाइथनमा ज्याङ्गोमा अनि I was doing that till 10th grade hackathons मा जान्थे ल्यान्डिङ पेजहरु बनाउँथे है I used to try to sell them make some money डिजाइनिङ पनि गर्थे कहिले काहीँ है I used to try YouTube sometimes है त्यो सबै भइरहेको थियो तर यस्तो अलिकति पज गरे तिमीले लाइक वेबसाइट ह्याकाथन ज्याङ्गो त्यस्तो लाइक त्यसको एक्सपोजरमा चाहिँ कसरी आयो? गुड क्वेसन है यस्तो छ म 5th ग्रेडमा चाहिँ I think the first time I got introduced to programming QBasic बाट चाहिँ thankfully our teacher taught it in a way that made connected to me and I think it was first time I was better at something and I felt like hey this is really great that I can just build stuff some functions that can actually do perimeter calculate गर्ने होला simple interest calculate गर्ने होला basic stuff but it was fun to do that so I got really excited in 5th grade so till 6th grade what I did I had books I had no internet भए पनि I didn't know we didn't have actively internet it was slow I didn't know how to explore त्यसमा चाहिँ so 6th grade I had done QBasic till 10th grade okay? So there was nothing left to explore and a few years I didn't do anything and 9th grade I joined technical curriculum so Nepal government has this technical curriculum for computer engineering civil engineering and bunch of other things and I'm from Budol so म कालिका पढायो अनि कालिका मानव ज्ञानमा चाहिँ they had this curriculum of technical SE which you could extend into like +2 पनि
which I didn't, but essentially त्यहाँ चाहिँ I got exposed to भएको भन्नाले 8 9 10 11 12 19 11 12 so 9 10 मा चाहिँ I got exposure 9th grade मा like C HTML CSS JavaScript अरू engineering diagram electronics engineering bunch of things like पुल्सोकको first sem को curriculum हो कि I don't know something भन्थ्यो so bunch of things थियो few things I got really excited to it like core software and hardware I was not very excited about and I think I figured out त्यतिखेर पनि I want to do more in software and not in hardware and 10th grade मा object oriented programming आयो database को कुराहरु आउन थाल्यो it became more fun essentially for me so that was my I was really passionate about it मलाई थाहा थियो मलाई मन पर्छ भन्ने but I got a lot of exposure त्यहाँ चाहिँ so तिमी त्यहाँबाट एक्सपोजर पाएपछि चाहिँ बनाउन थाल्यो हैन अनि there was a pause थोरै pause चाहिँ भएको थियो so 11th grade मा चाहिँ teenage years right I didn't want to stay in Bhutan so I wanted to come to Kathmandu I came but I made a decision of joining Sainik Avasya Mahavidyalaya so it's Birendra Sainik essentially and I didn't know at first they say I had to stay in hostel no internet nothing right अनि I was someone who was very very addicted to phones and everything and laptop I couldn't live without it but coming there I found a new peace within myself अनि त्यो टाइमसम्म चाहिँ I had not really read के I used to get decent marks I got good marks in SE पनि very good marks but I didn't read for myself के अनि that place gave me space less distraction भयो नि त अनि I started reading books सैनिक स्कुल त अलि स्ट्रिक्ट हुन्छ एकदम हाई एनर्जी छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अनि एक्सरसाइजहरु भयो अनि इट वाज गुड त्यसो नि अनि हाई एनर्जी भन्नाले तिमीलाई केही गरिराख्नु पर्ने के सैनिक स्कुलमा त डिसिप्लिन भएर बसिराख्नु चुप लाग्नु पर्ने त्यस्तो टाइपको हुन्छ इट वाज गुड फर मी के यस्तो भयो त धेरै चञ्चले मान्छे म अनि I was distracted teenage years त हो नि अनि I never read नि त अब के गर्ने त like this is a fixed thing right I cannot get out of this perimeter that I'm in it's like a jail in some way right jail जस्तै हुन्छ नि त but just good पनि अब obviously now looking back that 1 year was very good 2 वर्ष गर्नु पर्यो कोभिड भएर मैले 2 वर्ष गर्नु चाहिँ परेन I got to go back home but it was good environment के मेरो लागि चाहिँ I was a very very distracted person I liked tech when I did tech I was very very focused but other than that I didn't like anything के and the Sainik गयो त्यसपछि I had a roommate I had friends and like it was a new energy like new bonding and then I had a room where I could just sit and study nothing else रातिसम्म बसेर पढ्यो बिहान उठेर पढ्यो है लाइक त्यो बाइक लाइफमा केही छैन के ओके अनि इट साउन्ड्स बोरिङ है मजा आउँछ तर I got to explore के अब लास्ट टाइम मजा आउँछ लास्ट टाइम मजा आउँछ के अब के हुन्छ भन्दा अब किताब इन्टरनेट पनि छैन के सो गो ब्याक टु बुक्स के सो गो टु लाइब्रेरी के लाइब्रेरीमा Sainik has a big library just look at the books amount of books के लाइक यत्रो मोटो मोटो मोडर्न फिजिक्सको बुक्सहरु छ है लाइक क्रेजी रेस्लिङ हालिडे छ I got to read के अनि मोडर्न फिजिक्सको त यत्रो मोटो किताब आउँछ नि म बसेर पढ्न थालेँ के I started reading about velocity I started reading acceleration quantum physics तिर जान थालेँ म magnetism तिर जान थालेँ अनि I started reading for the fun of it फ्रिक्सन मैले भिजुअलाइज गर्थेँ के मैले फर्मुला क्याल्कुलेट गर्थेँ न फर्मुला बनाउँथेँ के त्यति फन हुन थाल्यो के अनि त्यो पढ्ने ह्याबिट भयो नि त म्याथ त्यसपछि गएर फिजिक्स मन पर्न थाल्यो अनि पढ्ने ह्याबिट भयो किताब बसेर मजाले पढ्न सक्थेँ म चाहिँ अनि द्याट वाज भेरी गुड फर मी के अनि त्यही बेलामा आई अल्सो गट इन्ट्रोड्युस टु एआई के आई फाउन्ड वान बुक इन एआई लाइब्रेरीमा जस्ट रेड एआई के अनि इन्टायर किताब थ्योरिटिकल थियो के इट वाज मोर इन्सपायरिङ देन लाइक टेक्निकल के एन्ड द्याट इन्सपायर्ड मी के दिस इज सो हार्ड के अनि फिजिक्स इज हार्ड के एन्ड आई लाइक कम्प्युटर्स के सो दिस इज अ पर्फेक्ट ब्लेन्ड फर मी के लाइक एआई इज हार्ड एन्ड आई वान्ट टु डु समथिङ विथ कम्प्युटर्स हे लेट मी स्टार्ट देयर अनि त्यसपछि कोभिड भयो घर गएँ अनि ल्यापटप बेचेको थिएँ बाबाले बेचिदिनु भएछ ल्यापटप है हिज फल्ट तर बेच्नु भएछ अनि त्यसपछि कसरी फेरि पढ्न थाल्यो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ्न थालिरहेको थिएँ आई वाज अल्सो प्रिपेरिङ फर आइआइटी त्यतिखेर चाहिँ सो मलाई चाहिँ के छ द हार्डेस्ट थिङ द्याट आई क्यान डु विथ लाइफ भन्ने भएको थियो क्या बुझ्यो यति फ्री टाइम थियो कि आई वाज थिङ्किङ फर द हार्डेस्ट थिङ आई कुड डु के मोटिभेटर इलन मस्क ब्ला ब्ला है हार्डेस्ट थिङ के हो त एआईमा आउँदाखेरि एआई हेर्दाखेरि तिमीलाई एआईको अहिलेको बुम छ नि त्यो केही पनि थिएन थाहा छैन कहाँ हुनेवाला छ थाहा छैन लाइक त्यसमा च्यालेन्जले गर्दाखेरि मोटिभेट प्योर च्यालेन्जले मोटिभेट आयो आई अलवेज गेट च्यालेन्ज आई अलवेज गेट मोटिभेटेड बाई हार्डेस्ट थिङ आउट देयर के अनि फिजिक्स पढिरहेको थियो अझै पनि मलाई आइआइटी पनि जानु थियो कि बिकज पुल्चोक गोइङ पुल्चोक साउन्ड इट इजी के सो मेडिकल पढ्नेलाई गाह्रो छ के फुल स्कलरसिप लिएर पुल्चोक सजिलो लाग्यो क्या मलाई अनि यो त जसले पनि गरिरहेको त वाट्स हार्डर देन पुल्चोक के ओके गोइङ टु आइआइटी इज हार्डर लेट्स स्टडी फर द्याट के अनि बसेर बिहान 4 बजेदेखि 12 बजीसम्म पढाएँ फेरि सुतेँ फेरि 4 बजी उठेछ द्याट्स वाज माई करिकुलम के बुझ्यो अनि त्यो पढ्ने ह्याबिट भयो घर गएपछि नि हो कि फेरि कोभिड भयो घर गएमा पढिरहेको छु कि 11th भेनिन थालेछ इक्जाम अझै भएन इक्जाम हुने नहुने थाहा छैन इक्जामलाई पढेकै होइन क्या म
प्योर प्यासनलाई पढायो क्या हार्डेस्ट थिङ अनि अर्को भनेको मन परिरहेछ अब त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफ्टर सम टाइम घर गएपछि त आई गट एक्सपोजर टु टेक नि त साथीहरू कहाँ पुग्यो त मसँग टेक गर्ने साथीहरू कसैले जाङ्गो गरिरहेको छु भनेर कसैले प्रोडक्ट बनायो भन्छ है आई फेल्ट लेफ्ट आउट के 1 वर्ष मैले टेकै गरेँ होइन नि त अनि त्यो एकदम एम्प्टिनेस भयो कि भित्र चाहिँ आई लाइक फिजिक्स बट आई युज्ड टु रियली लभ टेक के अझै पनि आई लभ टेक के आई लभ बिल्डिङ आई इभन इफ आई कान्ट द्याट जस्ट साउन्डेड सो फ्यासिनेटिङ के साथीले त्यो गऱ्यो भन्दाखेरि इट वाज अल्सो लाइक आई एम फलोइङ बिहाइन्ड वेन आई वाज अलरेडी अहेड के अनि त्यसपछि चाहिँ I said to myself, hey, I recently discovered physics and I really love it, but I think my first love is still programming. अनि त्यसपछि म एङ्गुलर गरेँ फेरि ज्याङ्गो गरेँ फेरि आई ट्राई टु गेट ब्याक के तर आइटी प्रिपेयर गर्दा गर्दै होइन अब आइ एम थिङ्किङ अफ स्टपिङ इट स्टार्टिङ कोडिङ के म ब्यालेन्स गर्छु भन्न थालिसकेँ है यतातिर स्टार्टेड भइसकेँ म अनि अब एङ्गुलर र जब ज्याङ्गो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ इट स्टार्टेड डलिङ मी आउट के अब आई टुडे अन्डरस्ट्यान्ड हाउ हार्ड ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड इज स्केलमा त गाह्रो छ नि त आई नाउ गट इनफ एक्सपोजर टु अन्डरस्ट्यान्ड आज चाहिँ आई लभ ब्याक एन्ड आई लभ डेटाबेसेस के त्यतिखेर चाहिँ इट फेल्ट टु डु एप बनाउँदाखेरि त इट वाज नट फन के अनि म्याथ चलिरहेन मेरो म्याथ पार्टको दिमागै चलिरहेन म भिजुलाइज गर्न सकिरहेन कुराहरू है फिजिक्स पढ्दाखेरि आई कुड भिजुलाइज थिङ्स इमेजिन थिङ्स अब सकिरहेन that again felt like hey this is what I don't want गाह्रो पढ्दै जाँदाखेरि मजा आउँछ के सुरुमा स्टार्ट गर्न चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ तर स्टार्ट गरेपछि गाह्रो जति गाह्रो हुन्छ त्यति मजा आउँदै जान्छ एक्ज्याक्टली इट फेल्ट इजी के एङ्गुलर ज्याङ्गो इट इज नट है गाह्रो होइन त्यो चाहिँ ट्रु छ होइन बट फर मी आई कुड नट इमेजिन थिङ्स के फिजिक्स त इट्स लाइक फिजिक्स राइट यु क्यान इमेजिन थिङ्स इट्स रियल वर्ल्ड इन्टिटिज नि त इट वाज भेरी फन फर्केर जाँदाखेरि चाहिँ इट वाज नट ह्याभिङ फन के अनि त्यस आई ह्याड रेड अ बुक अन एआई राइट that felt like a perfect time to चाहिँ के पढाइ थियो तिमीले I forgot the name यो चाहिँ पुल्चोकमा पनि एआई पढाउँथ्यो टेक्स्ट बुक हो के यो चाहिँ टेक्स्ट बुक आरएल को बारेमा थियो यसमा एआई को बारेमा थियो आरएल को बारेमा थियो व्हाइट कलरको बुक हो के अनि त्यसको भएको हैन मेरो नि कोर्स बुक थियो धेरैको कोर्समा पुल्चोकमा नि त्यही कोर्स बुक छ मैले पढेन कहिले खोलेर मैले त 11 मै इन्टायर किताब पढ्दै आए के अनि अब एआई त पढ्ने हो my whole life I have never had mentors recently I have kind of had mentors but I always go at it jump at it and then I figure it out okay अब AI पढ्न थाले कसरी पढ्ने त पहिला त भिडियो हेर्न थाले के पढ्नु पर्दो रहेछ एआईमा अब टक्क 11 भेन नि थालेछ अलमोस्ट क्लोज टु एन्ड आई स्टार्टेड लुकिङ इन्टु एआई अनि कोर्सेरामा चाहिँ राम्रो कोर्स हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाएँ एन्ड्रो एनजी भन्ने थाहा पाएँ है एन्ड्रो एनजी इज लाइक गडफादर भन्नु मिल्दैन इज अ ग्रेट गाई है खतरा टिचर हो अनि आई गट to know he is there उसको एउटा युट्युब के रे कोर्सेरामा एउटा कोर्स छ भने पाएँ आई थिङ्क आई स लाइक क्लिप्स इन युट्युबमा पनि उसको क्लिप्सहरू छ क्या छ नि त लाइक भिडियोज पनि छ क्या त स्ट्यान्डफोर्डको कोर्सको चाहिँ एकपल्ट त्यो हेरेँ मलाई चाहिँ अझै एआई टेक्निकली जान्छु म भविष्यमा बट मलाई फिलिङ चाहिएको थियो कि वाट इज पोसिबल के त्यो एउटा मोटिभेट गर्ने कुरा चाहिएको थियो एआई फर एभ्रिवान भन्ने कोर्स छ कि कोर्सेरामा आई निडेड द्याट मैले कि त टोरेन्ट गरेर डाउनलोड गर्छु भने तर यसो हल्का एक्सप्लोर गर्दै जाँदा दाइ मेरो फुलबाको छोरा चाहिँ पुल्चोक पढ्नु भयो क्या अनि पुल्चोकले चाहिँ पहिला अहिले गर्दैन कोर्सेराको फ्री एकाउन्ट दिन्थ्यो क्या यु कुड इनरोल इन अ बन्च अफ कोर्सेस के अनि दाइलाई मैले युडेमीको कोर्स वा कोर्सेरा कोर्स एउटा दाइ मिलाइदिनु भनेर भने अनि दाइले चाहिँ मसँग कोर्सेराको सही छ त भन्नु अनि दाइ आफ्नो कलेज क्रेडेन्सियल दिनुभयो द्याट वाज ग्रेट है अनि द्याट वाज ग्रेट फर मी बिकज नाउ आई ह्याड मेन्टर्स एन्ड्रो एनजी के उसले पढ्दा चाहिँ खतरा लाग्छ क्या मलाई उसले लाइक एआई भनेर अल्गोरिदमतिर जान चाहिँ तर उसले लाइक बिगर पिक्चर नि दिइरहेको हुन्छ एक्ज्याक्टली घरि न्युरो साइन्समा जोडिरहेको हुन्छ घरि यो जोडिरहेको हुन्छ घरि लाइक रेकमेन्डेसनहरू यस्तो हुन्छ रियल वर्ल्डमा एकदम धेरै कन्सिस्टेन्टली आइरहेको हुन्छ कि एक्ज्याक्टली एआई फर एभ्रिवान कोर्स एक्ज्याक्टली द्याट के आज पनि आई थिङ्क समन वान्ट्स टु बी मोटिभेटेड लाइक वान्ट्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द इम्प्याक्ट्स अफ एआई आई थिङ्क आज त धेरै एक्सेसिबल छ नि त तर स्प्याम फिल्टरमा एआई लगाएको छ युट्युब रेकमेन्डेसनमा एआई लगाएको छ इन्भेन्ट्री म्यानेजरमा एआई लगाएको हुन्छ एमाजोनले एआई कसरी युज गर्छ सो मेनी थिङ्स आई गट टु नो फ्रम द्याट क्या इमेज डिटेक्सनहरू एक्ज्याक्टली खतरा अनि त्यो कोर्स आई न्यू द्याट आई विल फिगर आउट टेक्निकल्स आई वान्टेड टु मोटिभेटेड आई वान्टेड टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ पहिला क्या एन्ड द्याट्स माई प्याराडाइम फर एभ्रिथिङ है वाइ के किन त एन्ड द्याट आई फिगर आउट फ्रम द्याट कोर्स त्यसपछि के थियो र अब त आई लभ इट राइट अब त लाइक जस्ट अबाउट लर्निङ इट राइट सो त्यसपछि डिप अब थाहा छैन नि त फेरि फ्लो थाहा छैन क्या एन्ड्रोन चाहिँ मेसिन लर्निङको स्पेसलाइजेसन पनि थियो कोर्स पनि थियो बट मैले सुनेको थिएँ कि त्यसमा चाहिँ के युज गर्छ कि पाइथन युज गर्दैन कि समथिङ एल्स युज गर्छ आई फर सम रिजन माई एरोगेन्ट ब्रेन थट पाइथन म्याथहरू गर्दैन बिकज आई केम फ्रम ज्याङ्गो ब्याकग्राउन्ड नि त पाइथनै गर्ने भन्ने भयो मलाई चाहिँ सो आई पिक्ड अप डिप लर्निङ स्पेसलाइजेसन भन्ने थियो क्या त्यहाँ डिप लर्निङ स्पेसलाइजेसन सुरु गरेँ अब न मेसिन लर्निङ पढाएको छ न डेटा एनालाइसिस पढाएको छ केही पढाएन डाइरेक्ट डिप लर्निङमा जाउँ भन्दैछ म
गाह्रो भयो नि लिनियर एल्जेब्रा सिनियर एल्जेब्रा अलिअलि त थाहा त्यति त थाहा छैन फेरि म्याथ पनि पढाएन अनि पढ्दै फिगर आउट गरेँ क्या पढ्छु अनि एउटा म्याथको भिडियो थाल्छु फेरि एमआइटीको अनि घन्टा एक भिडियो हेर्छु एसाइनमेन्ट्सहरू गर्न थाल्छु अनि फेरि फर्केर आउँछु सो लङ के अनि त्यस्तो गर्दा डिप लर्निङ स्पेसलाइज भ्याउन मलाई ल 4-5 महिना लाग्यो होला म प्यारलली अरू कुरा गर्न थालेँ लाइक डेटा एनालाइसिस पढ्न थालेँ फेरि अनि त्यसपछि यस्तो भयो क्या मैले डिप लर्निङ गरेँ अब प्रोजेक्ट गर्दैन भन्ने भयो क्या के त बनाउनु पऱ्यो नि त मलाई पढ्न त मन लागिरहेको थियो त्यसै पढेर त हुँदैन नि त यु अल्सो ह्याभ टु बिल्ड थिङ्स राइट बनाएन भने त पढेको काम पनि लाग्दैन नि त के बनाउन भनेर क्यागलमा भयो क्या म डेटा चाहिँ डाउनलोड गरेँ क्यागल चाहिँ कसो थाहा भयो क्यागल आई डोन्ट नो अब एज आई स्टार्टेड लर्निङ डिप लर्निङ आई स्टार्टेड नोइङ कोल्याब हुन्छ कोल्याब हुँदा त क्यागल पनि आयो होला अलिअलि भिडियो पनि हेर्थ्यो होला तर मलाई कोल्याब चाहिँ खतरा लाग्छ कि दे जस्ट गिभ जिपियु पहिला त टिपियु नि दिन्थ्यो अहिले थाहा भएन मलाई दिन्छ टिपी दिन्छ बिचमा दिन छोडेछ अनि सो जिपियु नि दिन्छ टिपियु नि दिन्छ सिपियु नि दिन्छ ऱ्याम नि दिन्छ एन्ड देन यु क्यान जस्ट गो एन्ड एक्सप्लोर एक्ज्याक्टली खतरा लाग्छ क्यागल पनि सिमिलर कुरा नै हो अब इन द्याट क्यागलमा थिएन होला पहिला थियो पहिलेदेखि थियो यो अब हामी कतिमा पुगेको छ कुन इयरमा पुगेको छ हामी 2020 मा पुगेको छ है यो चाहिँ अब त्यसपछि चाहिँ अब क्यागलमा गएर एउटा केही गर्न खोजेँ कि म चाहिँ त्यता पान्डास जाउन थाल्छ है पान्डास त गरेकै छैन मैले त है टेन्सरफ्लो सेन्सरफ्लो हेरिसकेको पान्डास गरेकै छैन डराउने मान्छेले त के गर्छ पान्डास नम्पाई साइकिट लर्न अनि बल्ल डिप लर्निङ हो नि त म त डिप लर्निङ गरेर चाहिँ फेरि पान्डास के आउँदैन अनि फेरि पान्डास के रहेछ भन्ने भयो मलाई अनि गएर अब फेरि मलाई किताब पढ्ने बानी भएको नि त त्यो सैनिक पढ्दाखेरि त किताब खोज्न थालेँ कि पान्डासको बेस्ट किताब के हो त भनेर डेटा ऱ्याङ्गलिङ विथ पान्डास एन्ड नम्पाई एन्ड साइकिट लर्न भन्ने साइकिट लर्न त थाहा छ होइन डेटा ऱ्याङ्गलिङ विथ पान्डास एन्ड नम्पाई भन्ने किताब थियो तर अब किन्ने नेपालमा पाउँदैन पाउँछ किन्ने कुरा नि भएन अनि डाउनलोड गरेँ किताब अब त्यो होल किताब पढेँ फेरि पान्डासको एकछिन कुरेँ क्या म अब अरू हुँदै गर्छ पान्डास बुझ्छु भनेर अनि मजा पनि आयो क्या त्यो किताबमा यस्तो मजाले पढाइदिन्छ कि पान्डास है त्यो किताब होल सुरुवात लास्टसम्म कस्तो डिफ्रेन्स भेटाउँछ लाइक किताब पढ्दा र भिडियो हेर्दाखेरि र अरू टाइप अफ पढ्दाखेरि किताब पढ्दाखेरि चाहिँ आई क्यान मेन्टेन माई ओन पेस बुझ्यो नि म आफ्नो पेसमा जान पाउँछु भिडियो चाहिँ अब पज गर्दै जानुपर्छ त्यो थोरै मलाई उस लाग्छ कि किताब चाहिँ युजली किताबहरूको सधैँ कोड पनि हुन्छ क्या अनि त्यो किताबको कोड बेस पनि हुन्छ कि युजली यस्तो ओराइलीको किताबहरूको अलवेज देश कोड बेस सो आई क्यान अलवेज लुक एट द्याट कोड बेस म आफै लेख्छु क्या म साइडमा किताब राख्छु अनि साइडमा टर्मिनल भिएस कोड खोल्छु अनि टक्क लेख्दै कोड एक्जिक्युट गर्दै जाने मान्छे म चाहिँ मलाई त्यो पेस चाहिँ मनपर्छ अर्को भनेको किताबमा एक्स्ट्रा कुरा हालिदिन्छ क्या नोट्स सेपरेट थिङ यु क्यान एक्सप्लोर भन्ने एपेन्डिक्समा हालिदिन्छ कि एक्स्ट्रा कुरा द्याट आई लाइक के मलाई चाहिँ थोरै प्यारल कुराहरू पनि हल्का एक्सप्लोर गर्न पायो भने चाहिँ द्याट विल हेल्प मी अन्डरस्ट्यान्ड मोर के अनि जस्तै df.ilocले के गर्छ लकले के गर्छ लाइक स्मल थिङ्स दे पुट एटेन्सन डिटेल के अनि भिजुअल्सहरू राख्छ किताबमा चाहिँ यु हेभ सो मच भर्बोसिटी के समटाइम्स आई लभ भर्बोसिटी इन द्याट सेन्स युट्युब भिडियोज लेक्चर्स दे आर मोर इभन लाइक लेक्चर्सहरू यदि कोर्स लिए भने पनि दे आर मोर लाइक टार्गेटेड के यही टपिक मात्र भन्ने हुन्छ भर्बोसिटी हुँदैन कि and I like verbosity because I think that's how I read physics के मैले फ्रिक्सन पढ्दाखेरि मैले 400 पान्ना किताब पढाएँ क्या फ्रिक्सनको लागि I'm the kind of person that likes to go into the depth of things and verbosity हुनुपर्छ क्या and I think किताब reading an entire 500 page book on pandas is crazy right think about it just pandas र नम्पाईको लागि मैले 500 पान्ना किताब पढाएँ क्या I could have normal people will do what they'll just watch 1 hour को भिडियो and done नि त तर मलाई त्यो किताब पढ्न 2 हप्ता लाग्यो होला क्या तर तिमीलाई अब लाइक तिमीलाई यति धेरै डेफ नलेज छ तिमी त्यो 10 घन्टा भिडियो बनाउन सक्छौ नि त सो तिमीलाई त्यति नलेज हुन्छ नि बिर्सिँदैन पनि अनि बिर्सिन्छ पनि तर एकचोटि किताब पढेपछि के हुन्छ भन्दा चाहिँ अलवेज गो ब्याक टु द्याट किताब के लाइक कुन पेजमा छ एक्ज्याक्टली त्यो पाना थाहा हुन्छ अनि मैले बिर्सेर गएँ भने टक्कै त पाना बोलाउनु चाहिँ क्लासिक रिमेमोरी आउँछ क्या अहिले त कोड पनि लेखा यो हो नि त भन्ने आउँछ अनि आई लाइक द्याट फिलिङ अनि त्यसपछि अब यो गरेँ अब फेरि साइकल लर्न त गरेकै रहन्छ अब आयो अब अर्को किताब मलाई कोर्स लिँदा छक्कै पनि लागिसकेको थियो क्या कति भिडियो हेरिरहेको भन्ने भइरहेको थियो अनि ह्यान्ड्स अन साइकिल लर्न विथ ह्यान्ड्स अन मेसिन लर्निङ विथ साइकिल लर्न एन्ड टेन्सरफ्लो यो किताब आई थिङ्क के अरेलियन गेरनको हो क्या किताब अनि अब फेरि किताब यो पनि 600-700 पान्नाको अनि साइकिट लर्न र टेन्सरफ्लो छ फर्स्ट पार्ट साइकिट लर्न छ त्यो भनेको चाहिँ पहिलाको स्ट्याटिस्टिकल एमएल लजिस्टिक रिग्रेसन एसडिएम्स अनसुपरभाइज लर्निङ है सबै कुराहरू छ एसबी के अरे के मिन्सहरू सबै छ यसमा अर्को भागमा चाहिँ डिप लर्निङ छ कि पर्फेक्ट अब टक्क डिप लर्निङको त अलिअलि मैले भिडियो बनाएर बुझिसकेको छु यो त माथि अगाडिको त बुझाएन नि कहिलेको कुरा हो यो 2000 कतिको म 12th सुरु हुन थाल्यो होला अब यो चाहिँ त्यही सर्ट टाइम फ्रेममा भइरहेको के मैले भने त 4 बजे सुत्ने हो 4 बजे उठ्ने हो 12 बजे सुत्ने हो के गर्ने हो त यही हो कि
ओके त्यो एकदम लक इन फेज थियो कोभिडको फेज हो त्यो त्यतिखेर टेन्सरफ्लो साइकिट-लर्न टेन्सरफ्लोमा हैन लाइक एआई एज अ फिल्ड चाहिँ कता पुगेको थियो त्यो टाइममा चाहिँ त्यत्र टेन्सरफ्लो चाहिँ इन्डस्ट्रीको थट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ टेन्सरफ्लो इन्डस्ट्रियलमा बढी युज हुन्छ अनि पाइटर्स चाहिँ मोर एकाडेमिया भन्ने थियो कि मैले त्यही टेन्सरफ्लो पढायो बिकज आई न्यू आई वान्टेड टु गो इन्टु इन्डस्ट्री के तर पछि चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ रिसर्चर्स आर द वन्स हु लिड द फिल्ड नि त एआईको त अनि त्यसपछि पाइटर्स त रिसर्चर्स चलाउने कुरा भयो अनि त्यसपछि पाइटर्सको एडप्सन बढी भयो क्या जस्तै आज हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै कुराहरू पाइटर्समा हुन्छ लट अफ पिपल नो पाइटर्स त्यतिखेर चाहिँ मोर लाइक टेन्सरफ्लो जानुपर्छ भन्ने छ क्या पाइटर्सले चाहिँ मलाई आज चाहिँ पर्सनली पाइटर्स मनपर्छ किन भन्दा चाहिँ टेन्सरफ्लो धेरै कुरा एब्स्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ कि पाइटर्समा आई हेभ मच मोर भिजिबिलिटी अनि के भइरहेको छ लेयर्सहरू के हो भन्ने कुरा अलिक बढी भिजिबिलिटी हुन्छ क्या आज इन्टरफेस मलाई मनपर्छ कि पाइटर्स टेन्सरफ्लो अलिकति त्यो छुट्टै ल्याङ्ग्वेज पढे जस्तै भइदिन्छ कि इट हेज इट्स ओन वे अफ डुइङ थिङ्स के अनि आज पर्सनली चाहिँ मलाई पाइटर्समा आई थिङ्क आई बिकम मोर पाइथोनिक पर्सन पाइथोनिस्टा के भन्छ नि आई बिकम द्याट एन्ड देन आई लाइक पाइटर्स एज अ स्किमा बेटर देन टेन्सरफ्लो अब केरास आइसकेको थियो टेन्सरफ्लो V2 थियो टेन्सरफ्लो केरासको मर्ज भएर चाहिँ टेन्सरफ्लो V2 बनाएको थियो त्यसमा चाहिँ केरासको कुरा पनि टेन्सरफ्लो आइसकेको थियो अनि केरास आइसकेपछि चाहिँ टेन्सरफ्लो चाहिँ पावरफुल भयो नि त तर यो भइसकेको थियो रिसेन्टली भएको थियो कि के भएको थियो भइसकेको थियो चाहिँ टेन्सरफ्लो V2 मै छ हामी त्यतिखेर तिमी अझै हाइपमा गएको थिएन होइन एआई हाइपमा पुगेको थिएन होइन यहाँ कहाँ 2020 चलिरहेछ एआई हाइपमा छैन डिसेन्ट छ मतलब लाइक के त्यतिखेर चाहिँ के देखाएको थियो लाइक एआईको एप्लिकेसन छ लाइक यो ओ जस्तो टाइपको त्यतिखेर ओहो जस्तो एप्लिकेसन त आई डोन्ट थिङ्क अब मलाई एल्गोरिथम रिकमेन्डेसन सिस्टम हेभ अलवेज फ्यासिनेटेड मी है सो इट वाज अलवेज लाइक एमाजोनको दराजको रिकमेन्डेसन सिस्टम्सहरू है अनि युट्युबको जुन फिड आउँथ्यो दिस थिङ्स वेयर लाइक वाउ इट्स अलरेडी प्रिटी अमेजिङ त्यो बियोन्डमा चाहिँ त्यो बाहेकको अरू कन्ज्युमर एप्स चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यतिखेर चाहिँ वेयर लाइक इन भेरी भेरी हाइप पिपल डिन्ट वेरन्ट अवेर एज वेल क्या एआई युज भइरहेछ यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरामा चाहिँ बट आई न्यू अभियसली एज अ एआई इन्जिनियर एन्ट्रेन्सीको कोर्स लिएको मान्छे आई न्यू वेयर द एप्लिकेसन्स वेयर राइट तर नेपालमा पनि देयर जस्ट स्टार्टिङ टु टेक थिङ्स पिपल आर गेटिङ इन्ट्रेस्टेड अबाउट इट एन्ड आई थिङ्क इट वाज अ स्मल क्याटेगोरी अफ पिपल के देयर आर फ्यु पिपल आर आई स्टिल रिमेम्बर फ्रम दोज डेज के यो दाइले चाहिँ टेन्सरफ्लो सर्टिफिकेसन गराएको थियो यार भन्ने हुन्थ्यो कि अनि लाइक छिटो श्रीमाल दाई अनि दिस देयर आर लाइक 3 or 4 ओजी गाइजहरू क्या अनि उनीहरूलाई फलो गर्थेँ मैले लिङ्कडिनमा है आई हेभ बिन समवन हु हेज बिन एक्टिभ अन लिङ्कडिन एभर सिन्स आई स्टार्टेड एआई क्या द्याट हेज हेल्प मी अ लट इन माई जर्नी 2020 कति आई थिङ्क 2020मा मैले खोलेँ लिङ्कडिन सो as soon as I thought about making money, I don't know how I got introduced to LinkedIn, but I opened the account. I think एकछिन चलाएन होला मैले ओपन एकाउन्ट गरेँ अनि प्रोफाइल सोफाइल फिल गरेँ अनि त्यसपछि आई स्टार्टेड लाइक मेन्टेनिङ विल्स मैले त पहिला एउटा प्रोजेक्ट बनाउँथेँ नि त आज पनि गयो भने चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट्स गरेर हेऱ्यो भने चाहिँ मेरो डिजाइनिङ प्रोजेक्ट्सहरू ल्यान्डिङ पेज प्रोजेक्ट्सहरू पनि राखेको छु मैले चाहिँ त्यो फिल गर्न थालेँ कि मैले चाहिँ बुझ्यो त्यही हो मेरो चाहिँ त्यही हो फेरि किताब पढ्नु थालेँ अब पढिरहेको थिएँ म 6-7 महिना पढिरहेको थिएँ अब त एकछिन थियो कि लाइक फ्यामिली रिजन्स पनि अनि पर्सनली पनि आई वान्टेड टु स्टार्ट मेकिङ मनी के आई हेभ टेक्निकल्ली आई हेड नेभर मेड गुड मनी के 5-10 हजार कमाइरहेको थियो होला मैले लाइफ टाइममा त्यो भन्दा पहिला मैले 20-30 हजार कमाएँ होला क्या टेकबाट चाहिँ बट नाउ आई वान्टेड टु इभन फर टु प्रुभ माई फ्यामिली नि त यस्तो छ नि त दे विल नट किप अन लेटिङ मी जस्ट ऱ्यान्डमली रिड स्टफ राइट प्लस भए अब 1 वर्षपछि प्लस भइन्छ प्लस भएपछि के त भन्ने जस्तो हुन्छ नि त सो आई वान्टेड टु फिगर आउट अ वे टु मेक मनी अब पढि त राख नि त सो मेबी आई क्यान गेट अ जब भन्ने हुन थाल्यो है अब त्यसपछि बट लाइक पढ्ने कुरा एउटा ठाउँमा छ बट जब पाउने कुरा फेरि डिफ्रेन्ट स्टोरी छ अब पढ्न त लास्ट मन पर्ने मान्छे भयो म यो 2टा किताब भयो त्यसपछि अर्को किताब आयो अर्को किताब आई थिङ्क स्टप रिडिङ बुक्स आफ्टर सम टाइम जस्ट डकुमेन्टेसन पढ्न थालेँ बट इट वेन्ट फर सम टाइम के आई थिङ्क पाण्डासको मैले के गर्थेँ पहिला त गल्ती पाण्डासको डकुमेन्टेसन राम्रो छ नि त डकुमेन्टेसन राम्रो किताबमा खोज्थेँ म अनि देन आई फिगर आउट हे इन्टरनेटमा डकुमेन्टेसन रहेछ किताब खोलेर सधैँ हुन्थ्यो रियलाइजेसन केम लेटर अन अब जबमा चाहिँ इट वाज अ भेरी हार्ड प्रोसेस है म त एरोगेन्ट थिएँ लाइक जुन हुन्छ नि इनिसियल लर्न गर्दाखेरि चाहिँ यु गो थ्रु दिस कफ के वेयर यु थिङ्क यु नो एभ्रिथिङ एन्ड देन यु क्रास एन्ड बर्न के लर्निङको कफ भित्र आफूलाई थाहा छ कि म एकदम जाने छु भने थाहा छ तर आई डोन्ट नो द्याट्स एरोगेन्स के एक्चुअली द्याट्स नट ट्रु नि त अनि त्यसपछि चाहिँ म अब इन्टर्नसिप खोज्नु पऱ्यो अब फ्युज मेसेन्स लिफ्टरहरूको इन्टर्नसिपमा त लाइक दे हेभ द्याट ब्याच त सक्नुपर्छ ब्ला 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 लेख्छ है इन्टर्नसिप पनि खोलिदिन्न थाहा छैन नि त एज अ लाइक समन जस्ट स्टार्टिङ 12th ग्रेड आई डिन्ट नो के कसरी पाउने जब भने थाहा छैन सी भने के थाहा छैन है लाइक आई स्टार्ट फिगरिङ थिङ्स आउट क्या अब रेज्युम बनाउँछु एउटा भिडियो हेर्छु रेज्युम कस्तो बनाउने भनेर है केही गरेन नि त लाइफमा केही गरेन प्रोजेक्ट केही पनि छैन नि त एट दिस पोइन्ट रेज्युममा के हाल्ने र एक पाना रेज्युममा अलिअलि केही हालेको छ है अनि त्यसपछि इन्टर्नसिप मैले आई फिगर आउट कोल्ड डिएम गर्नुपर्छ भने चाहिँ आई डोन्ट नो हाउ इट केम बट आई नो आई विल इफ आई मेसेज दिस पर्सन आई थिङ्क ही माइट हेल्प भनेर अनि
I started applying to one company. अनि एउटा कम्पनी चाहिँ I thought I saw the landing page and I thought they will be good. I applied for internship. इन्टर्नसिपमा गएँ, like they agreed for my interview के इन्टरभ्यूको लागि मान्यो. इन्टरभ्यूमा गएँ म. अब I thought I knew everything. As soon as I went to the interview and he started asking questions, I answered a few questions. But then I fumbled in a few topics. Computer vision was never my strong suit. Even today it's not my strong suit. I always like playing with languages. Languages, documents, so I know vision पनि अलिअलि त. अलिअलि computer vision questions सुन्न थाल्यो and I fumbled. अनि मलाई NLP आउँछ computer vision आउँदैन भने. Because of those fumbleness that led to other fumbleness in NLP के. बुझे जानेको कुरा नि उसले डिफरेन्ट तरिकाले फ्रेम गर्यो होला क्वेशनलाई. I didn't know I could ask के. मैले बुझेँ थोरै बुझाउनु त भन्नुहोस्. मैले आउँदैन थियो. है अनि त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ the interviewer laughed at some point के. And that crushed me. That literally crushed me. तिमीलाई इन्टरभ्यूमा जान चाहिँ डर लागेको थिएन? लाग्थ्यो नि ब्रो, लास्टै डर लाग्थ्यो नि. सो त्यो एकदम फियरफुल के माहौलमा गएँ. कतिजना अगाडि छ इन्टरभ्यू? एकजना मात्र थियो इन्टरभ्युअर. भर्चुअल हो नि त यो, फिजिकल नि. कोभिड हो नि त, कोभिड भइहाएन चाहिँ. अनि he laughed at one point के भाइ तिमीलाई त केही नै आउँदैन भन्यो. That crushed me. तर I have been very egoistic person. Like यस्तो कुरामा चाहिँ egoistic हो के. टेकमा कसैले तँलाई सक्दैनस् भन्दै भने चाहिँ fuck you, I am going to do it भने जस्तो के. लाइक सक्दैनस् भन्यो लाइक भाइ तिमीलाई केही नै आउँदैन भने क्या. मलाई थाहा छ मलाई आउँछ. If this is not the right way, जब मैले पाउँदिनँ राम्ररी यसरी इन्टर्नसिपले कति पे गर्ला र 5,000 पे गर्ला. त्यति नै कुरा गरिरहेको थियो त्यहाँ 10,000 कति त्यस्तै कुरा गरिरहेको थियो. त्यहाँ चाहिँ पे पनि गरिरहेको रहेछ. गर्छु भन्थ्यो एटलिस्ट है. पनि गर्दैन के. थाहा छ मलाई. I've never done internship है पर्सनली भन्छु. अनि भएन तर इगोमा त आइसक्यो. प्रोले के आउँदैन भने मलाई I don't remember that person आज है. But imaginary I have this image in my head, I need to prove him भन्ने के. Like I take that. अनि त्यसपछि चाहिँ अब के गर्ने त? एकछिन फेरि पढ्न थालेँ. लाइक जे बिगारे सबै पढ्न थालेँ नि त. I got confident in those things. ल जब राउट हुँदैन. I don't know how I got to know about freelancing. Maybe Fiverr भन्ने प्लेटफर्म भेट्टाएँ मैले. कसरी भेट्टाएँ थाहा छैन मलाई. I don't remember. Fiverr अगर प्रोफाइल बनाएँ मैले. I think मेरो साथीको Fiverr थियो के थियो के. Somehow I came to know about Fiverr. LinkedIn बाट पनि हुन सक्छ. मेरो प्रोफाइल बनाएँ मैले. अनि Fiverr मा त मान्छेले भेटाउँदैन नि तिमीलाई त. Like how do they even find you के. कसैले ब्रान्डले खोज्यो भने नि why they choose me over that other person के. खतरा मान्छे बसिरहेको. Exactly. मैले $5, $10, $20 बनाएँ सबै बनाएँ गरेर प्रोफाइल सबै फिल गरेँ. अनि लिङ्किन पोस्ट गर्न थालेँ अवश्य म. बयान पोस्ट गर्थेँ. हे आई डिड दिस डिजाइनिङ, आई डिड दिस थिङ भनेर. तर एक्टिभली लर्निङको चाहिँ मैले डकुमेन्ट चाहिँ गरेन. एज आइ एम अल्सो इन्ट्रोभर्टेड पर्सन राइट. सो इट्स भेरी हार्ड टु टक अर सेयर थिङ्स त्यतिखेर चाहिँ मोर देन टुडे. अनि तर फाइबरमा मलाई आई एम ओपन टु वर्क इन फाइबर भनेर पोस्ट चाहिँ हान्दै क्या मैले. अनि आई ह्याड दिस I was following this. I was connected with this few MIT like someone who had gone to MIT नेपालबाट and they were working for Microsoft के. अनि एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो के. अनि त्यो दाइले चाहिँ सँग म कुरा गरेको थिएँ लिङ्कमा ऱ्यान्डमली. दाइले चाहिँ भाइ मेरो एउटा सानो प्रोजेक्ट चाहिँ गरिदिन्छु भने. दाइ प्लिज गरिदिइहाल्छु है. अनि त्यसपछि चाहिँ डेटा एनालाइसिसको प्रोजेक्ट थियो. पर्फेक्ट है. ट्याक्क पान्डास विथ डेटा ऱ्याङ्गलिङ विथ पान्डासको किताब ट्याक्क काम लाग्यो. अनि टक्क दाइले ओहायोमा चाहिँ नेपाली भोटर्स कति छन् भनेर डिटेक्ट गर्ने बनाउनु भन्नुभयो. डेटा एनालाइज गरौँ न कति रहेछन्, उनीहरूको प्रिफरेन्स कुन पोलिटिकल पार्टीतिर छ. आई डोन्ट नो वाट वाज द रिजन आई डोन्ट नो. तर दाइले गर भन्नुभयो. हुन्छ दाइ नेपाली कसरी चिन्ने त? सर्नेसहरू चिन्ने. आई समाउ गट एक्सेस टु सर्नेम्स TXT भन्ने फाइल देयर अल द मोस्ट अफ द सर्नेम्स हो नेपालको. अनि त्यसो ओहायो भोटर्सको लिस्टमा भएको नेपाली त्यो नामहरूबाट सर्नेम म्याच गरेर चाहिँ ओके यो चाहिँ नेपाली हो भनेर छुट्टाएँ. अनि छुट्टाएर चाहिँ अरू के एनालाइसिस गर्यो. ट्याक्क त किताब काम लाग्यो. पान्डास गरेँ. म्याटप्लटली पनि त्यो किताबमा पढाएको थिएँ. C1 म्याटप्लटली गरेँ. दाइले ल भाइ अझै राम्रो हुनसक्छ फिडब्याक दिनुभयो. अनि ल ठिक छ भाइ तिमीलाई पे गर्छु भनेर पे गर्नुभयो. त्यही आई स्पेन्ड लाइक अ विक अन द्याट. अनि $40 फर्स्ट मनी $40 त्यो पोस्ट गरेँ. आई गट 5 स्टार रेटिङ अन फाइबर ब्ला 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 भन्दै पोस्ट गरेँ है लिङ्क्डइनमा. अनि त्यसपछि वियर्डली I was also connected with this foreign guy and he was doing something on makeups with AI के. And I felt interesting के. How are you even thinking of using makeups in AI जस्तो भएको थियो मलाई त्यतिखेर. And I connected with him. Like skin shade को आधारमा कुन चाहिँ मेकअप सही हुन्छ भनेर प्रेडिक्ट गर्ने एल्गोरिथम थियो के. I think bro is still he was working on that for a long time के है. अहिले पनि काम गरिरहेको थियो. last 2 years सम्म काम गरिरहेको थियो. अनि I had randomly talked to him. Hey, if you want help on this, I want to help you. Like let's work together. Give me some work भन्थ्यो. Right now I don't have anything, but I'll let you know भन्थ्यो. And he referred his friend in Madrid, Spain. And that person came to me and said, hey, I have
मलाई एलर्जी भइरहेछ, डक्टर्स हेभ नट फिगर इट आउट, आई स्टार्टेड कलेक्टिङ डेटा, अनि क्यान यु हेल्प मी, आई हेभ कलेक्ट डेटा अबाउट एलर्जी कति हाई हुन्छ अनि डेटा चाहिँ उसले टेम्परेचर, ह्युमिडिटी, उसको मेन्टल स्टेट्सहरू, उसको गर्लफ्रेन्डसँग रिलेसनसिप्सहरू सबै कलेक्ट गरिरहेको थिएँ क्या। अनि ब्रोलाई कसैले आएर मोडलिङ गरिदियोस् भन्ने थियो क्या। अनि हामी बसेर त्यसो डेटा एनालाइसिस गऱ्यो, त्यो क्लासिफिकेसन मतलब एक प्रकारले उसको मुड कति छ नि त 1 देखि 10 सम्म छ होला नि त, रिग्रेसनको टास्क बनायो, वी स्टार्टेड डुइङ दिस है। त्यसपछि फोरकास्टिङ गर्न थाल्यो, त्यो प्याटर्न चाहिँ देखिरहेको छु म भने फोरकास्टिङ गर्न थाल्यो, टाइम सिफ्ट फोरकास्टिङ गर्न थाल्यो, वी बन्च अफ थिङ्स एसेन्सियली त्यसमा। अनि ही वाज भेरी ह्याप्पी विथ द इन्साइट्स द्याट आई वाज गिभिङ टु हिम, एन्ड देन वी कन्टिन्यू द्याट प्रोजेक्ट आउटसाइड अफ फाइबर के $40 त फाइबर पे गर्यो ब्रोले, बाहिर पनि कन्टिन्यू गरौँ भनेर। आई थिङ्क आई मेड लाइक 60,000-70,000 रुपिस त्यसमा चाहिँ। अनि अगेन आई पोस्टेड गट इट राइट। अनि त्यसपछि चाहिँ नेपाल क्यान मुभको CEO caught attention and he said, I don't know what we'll do, but use join us and then we'll do something भने। See, like all these random things के। Okay, so like तिमी ऱ्यान्डम यताउता गरिरहेछ, बट तिमीले कोल्ड टेक्स्ट गर्ने अनि मान्छेलाई लाइक हुन्छ नि अप्रोच गर्ने त्यो इनिसियली गर्न लास्टै गाह्रो हुन्छ कि। त्यो नर्मली मान्छेहरूले सोच्दैन पनि गर्न नै सक्दैन कि। तिमीले कसरी स्टार्ट गर्यो, लाइक कोल्ड टेक्स्ट चाहिँ कसरी हुन थाल्यो तिम्रो? आई थिङ्क मैले चाहिँ हाई भनेर इन्ट्रोड्युस गरिदिन्थेँ आफूलाई। आई थिङ्क आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली हाउ आई युज टु इन्ट्रोड्युस माइसेल्फ, बट आई थिङ्क इट्स विल गो समथिङ लाइक दिस के, हाई आई एम अमित तिमल्सिना, आई हेभ बिन फलोइङ यु फर सम टाइम, अनि आई एम इन हाई स्कुल एन्ड आई एम लर्निङ एआई, इट्स नाइस टु स्टे कनेक्टेड टु यु, समथिङ लाइक दिस होला कि। तिमीले कतै हेरेर गर्न थाल्यो कि लाइक आई डोन्ट नो हाउ आई थिङ्क आई न्यू द्याट आई सुड टक टु दिस पिपल के। आई थिङ्क एज अ kid in Butwal, there is no other way of communicating with these people ke. And I wanted to be in touch with these people ke. I had an intuitive sense that they will be helpful to me. And there's no other way of talking, no other platform that enables me to do that, right? I think I knew I want to introduce myself ke. कसैले पोस्ट गरे भने कमेन्ट हान्दिन्थे म। इन्ट्रोड्युस गर्ने तरिका खतरा लाग्यो कि आई एम अमित तिमल्सिना, आई डु दिस एन्ड आई यस्तो हो नि त, आफ्नै बढाइ चढाइ गरेर भन्ने त हो नि। होइन आई एम हाई स्कुल किड भनेपछि काइन्ड अफ मलाई पनि कसैले अहिले टेक्स्ट गर्यो भने हेल्प गर्छु हेल्प गर्छु कि त्यो मेसेज हेर्छु कि यत्तिकै हाई म यो गर्छु, त्यो हाई म यो गर्छु कि आई वान्ट दिस भन्यो भने हेर्दिनँ नि त म, लाइक हेर्दिनँ नि कहिलेकाहीँ त हेर्छु पनि इग्नोर गरिदिन्छु। एक्ज्याक्टली लाइक केही राम्रो इम्पोर्टेन्ट ब्रोले फेरि हाई भन्यो भने चाहिँ माया लाग्छ क्या, लाइक आई क्यानट से नो के न, बुझ्यो नि। मैले पहिला नि भन्थेँ, मैले सिन गरेर नि भन्दाखेरि रिप्लाई गरेन भने आई गेट ब्याक टु हिम कि ब्रो सरी है म त्यसलाई भनिदिन्छु यार भन्छ हुन्छ कि। I do that too. आजकल चाहिँ I have done a lot of like this mentorship. Like anyone comes to me and randomly asks for help, I will say, let me understand what do you want to do. बुझ्छु अनि त्यसपछि if I think that a call will be helpful, I schedule a call with them and I talk with them for 1 hour and try to help them. के अनि someone did that for me. Regularly त्यो नहोला, just someone just message गर्यो होला, तर that feels like a giving forward के। अनि अर्को भनेको चाहिँ when I help these folks, it helps me go back to my youth के। I was also in the same phase, right? It helps me connect the dots. Ke. How did I even navigate that, right? Thinking back, it sounds crazy, right? I got this freelancing job, फेरि म जेनी सोल्युसनमा रिच आउट गरेँ, जब पाएँ, डक्सुममा गएँ म, एज 18 पनि पुगेको थिएन कि म डक्सुम त, 18 इयर्स दिनुभन्दा अगाडि डक्सुम पुगेँ म है। अनि त्यसपछि डक्सुममा 2 वर्ष काम गरेँ म, आई ग्रु डक्सुममा सो मच। म बेङ्गलोर गइदिएँ, बेङ्गलोर स्टार्टअपमा काम गरेँ, I decided I'm not going to do bachelor's. Sounds crazy, isn't it? So going and talking back to these people helps me go back to that time and think what was going through my head. And that's like my reasoning behind having these talks. Good reason or for me as well to go back to my early days. टेक फिल्डमा चाहिँ मलाई यो खतरा लाग्छ कि लाइक इफ यु रिच आउट एन्ड आस्क सम for help and तिनीहरूले रिप्लाई गर्छ एन्ड दे रियली हेल्प यु के, उनीहरूलाई मजा पनि आउँछ कि हेल्प गर्नलाई। अरू फिल्डमा चाहिँ म अलिक देख्दिनँ होइन त्यस्तो अलिक। I don't know about other fields. त्यही कुरा थाहा हो मलाई। मैले देखेँ अरू फिल्डमा चाहिँ काइन्ड अफ लाइक दे आर लाइक स्केयर काइन्ड अफ हुन्छ नि अरूलाई हेल्प गर्नलाई, यसले मेरो खाइदिन्छ कि केही गरिदिन्छ कि। बट टेक फिल्डको मान्छेहरू आई डोन्ट नो, दिस इज लाइक ओके यो गऱ्यो भने त अझै हामी ग्रो हुन्छ, अझै रमाइलो हुन्छ, लाइक फिल्ड अझै अगाडि बढ्छ। कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ वी नो देयर सो मच इन टेक के। आई थिङ्क त्यो पाई माइन्डसेट भन्छ नि, त्यो सेयरिङ द पाई भन्छ कि, इट्स नट लाइक स्प्लिटिङ द पाई होइन कि, इट्स लाइक एक्सपान्डिङ द पाई टुगेदर के एसेन्सियली, बुझ्यो नि? त्यो लिमिटेड माइन्डसेट र ब्रोड माइन्डसेटको कुरा हो क्या चाहिँ। अनि टेक फिल्डमा वी नो द पोटेन्सियल के, वी नो द अर्निङ पोटेन्सियल, वी नो द नेपालको पोटेन्सियल, वी नो how much money there is. And if we establish ourselves as a good place, we have more and more awesome people, more and awesome builders. We are just expanding that pie.
किन पाइ त वर्ल्डको पाइ हो नि त हामीले नेपालको पाइ सोच्ने होइन क्या नेपालको पाइ त एक्सपान्ड हुँदै जानुपर्छ क्या वर्ल्डबाट हामीले लिने हो क्या वर्ल्डको नि बढ्दै गइरहेको नि त वर्ल्डको त घट्दै गर्दैन द्याट्स आउट अफ आवर कन्ट्रोल नेपालको पाइ बढाउनको लागि चाहिँ वी निड असम पिपल के आई वान्ट फेलो अन्टरप्रिनर्स आई वान्ट फेलो स्टार्टअप बिल्डर्स आई वान्ट अ पर्सन of my same age or older than me to start a company and become a tech billionaire ke that's the pie I want to be a part of ke bujhira ni any help I can do I will help ke anyone can come and help me pani ke to make that dream happen ke and I think that's the ultimate goal mero life ke goal bhaneko chai I want in my lifetime me or someone else to make a unicorn out of Nepal ke Nepal batai अब नेपाली बेस्ट अब इट माइट बी लिस्टेड अन NASDAQ के होला बट आई वान्ट द्याट पर्सन टु बी बोर्न के सो द्याट सोज एक्जाम्पल टु द वर्ल्ड एन्ड देन वी एक्सपान्ड आवर पाइ इन्फाइनाइटली के त्यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एन्जल इन्भेस्टिङ नै आउनु थाल्छ कि लाइक द्याट पर्सन बिकम्स लाइक मल्टी मिलिनियर ही क्यान नाउ स्टार्ट इन्भेस्टिङ मिलियन्स के अनि त्यसले चाहिँ डाउन स्ट्रिम ग्रास रुट लेभलको अन्टरप्रिनर्सहरू पनि राइज गर्छ कि नेपालमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट छैन रेगुलेसन्सहरूले सपोर्ट गरिरहेन भने नेपालकै एन्जल इन्भेस्टिङ गर्न सकिन्छ नि त I think those people will start investing. We need more money here. के the more money हुनलाई we need awesome like businesses outside के नेपाली फाउन्डरले फाउन्ड गरेको अनि when that happens like ripple effects आउँछ जस्तै इन्डियामा फ्लिपकार्ट भयो युएसमा पेपाल भयो होला like we need that one example के सिलिकन भ्याली चाहियो है हामीलाई बुझिरा अनि it can be me it can be someone else happy regardless I want to be one of them I'll try my best happens not happens I don't know but I want us to be there के someday and someday soon like hopefully in the next 10-20 years त्यति पनि नचाहियो होला मेबी मेरो आफ्नो टाइम लाइन तर तिमीले सही लाग्यो यार मलाई तिमी लाइक मान्छेहरू आई मिन टेकमा छिर्ने बेलामा एटलिस्ट लाइक मेरो सराउन्डिङको मान्छेहरू छ नि दे आर लाइक तिनीहरू चाहिँ लाइक तिमी चाहिँ अब हम्बल्ली आयो कि तिमी चाहिँ बुक पढेर टेकमा छिर्यो बिस्तारै छिर्यो नि त दे जस्ट लाइक रिल्समा हेर्छन् के समवान इज मेकिङ करोड्स अनि त्यसपछि समवान बिकेम अ युनिकर्न फाउन्डर भनेर उनीहरू रिल्सबाट हेरेर सो दे आर लाइक इन्सपायर्ड टु बिकम अ युनिकर्न फाउन्डर कि त्यो त्यस्तो टाइपको अनि दे जस्ट लाइक अब टेक कसरी गर्ने त एन्ड दे जस्ट स्टार्ट जोइनिङ अब कलेजहरू त्यस्तो के उनीहरू पढ्न भन्दा पनि फिल्डमा छिर्न खोज्छन् कलेज थ्रुबाट त्यो नराम्रो त होइन किनभने अब आफै गएर पढ्न थाल्दाखेरि थाहा हुँदैन कहाँबाट पढ्ने भनेर तर कलेजबाट छिर्यो भने चाहिँ मेबी दे विल नो तर त्यो जस्ट लाइक त्यही कलेजको लुपमा छिरेर अड्किन्छन् कि अनि त्यता पुग्दैनन् कि अनि सो जस्ट दे गेट क्रस्ट किनभने अब ओके यो अब त्यहाँ फेरि न्युजमा नि अब रिल्सहरूमा नि आइरहेको हुन्छ कि लाइक दिस पर्सन बिकेम अ मिलिनियर इन लाइक 2 years 3 years 5 years हुन्छ जस्ट लाइक स्टार्ट कलेज एट दे गेट क्रस के बट यु लाइक कम्प्लिटली त्यता गएन कि तिमी कहाँ गयो बुकबाट सिधै टेकमा छिर्यो नि त सो यु नो द बिग पिक्चर अफ टेक के अनि लाइक टेक बनाउनलाई इट टेक्स टाइम भनेर थाहा भयो कि तिमीलाई टेक बनाउन लास्टै धेरै टाइम लाग्छ त्यो अब एआई पनि हामी भन्छौँ तर लाइक त्यो डेटा प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो त्यो डेटा लेभल गर्नु पऱ्यो यो त्यो गर्नु पऱ्यो ट्रेन गर्नु पऱ्यो अनि फेरि ट्रेन गर्दाखेरि चल्दैन क्या मलाई थाहा छ त्यो चल्दैन कि केही गर्दा पनि चल्दैन त्यसलाई कतिचोटि इटरेट गर्नुपर्छ अनि बल्ल चल्छ I think Docsumo taught me that I think Docsumo was the perfect playground for me to do research and I love Docsumo चाहिँ इन्डिया हैन Docsumo चाहिँ नेपाल I think Docsumo's CTO is from Nepal one of the co-founders is from Nepal and one of the co-founders from Bangalore India I think Mumbai and they kind of met together and they started Docsumo and I think still the tech I think majority of tech is built from Kathmandu CTO is from Kathmandu, right? So Docsumo was a good playground for me because they had resources and they had people better than me. And it was a perfect playground for me to like experiment with models, training, कसरी better हुन्छ, data के हो, research पढ्ने कसरी हो, bunch of things के research मा चाहिँ. The reason I left Docsumo was I wanted to do more than that के. Like I come from as I was doing AI, I also realized that hey, I like the theoretical part of it. But I also growing up, then I started looking startups. I tried. I worked at a US company as a consultant for building their product. I hired engineers in Nepal and built a product. And the process of going through that, right? It is a side thing, right? Going through that made me realize that hey, I love building products. And I think one of the reasons AI को मान्छे सबै problem के थियो मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मोडल्स बनायो एप्लिकेसन के भन्नुहुन्थ्यो मलाई चाहिँ कसरी त मोडलले भ्यालु दिन्छ त एन्ड युजरलाई सो हार्ड के एआईमा पहिला अझै गाह्रो थियो अहिले आज सजिलो छ धेरै पहिला गाह्रो थियो के ल जीमेलको स्केलमा त दे क्यान डु स्प्याम फिल्टरेसन एन्ड दे क्यान डु द्याट युट्युबको स्केलमा दे क्यान डु द्याट वाट एभर डिफ्रेन्ट अदर फिल्ड्सहरूमा के हाउ क्यान वी आई बिल्ड अ स्मल मोडल एन्ड मेक भ्यालु आउट अफ द्याट के
कन्ज्युमरसँग कसरी भ्यालु पुऱ्याउनु त मैले अघि नै सुरुमा जोडेँ नि आई लुज प्यासन एज सुन एज डोन्ट सी द एन्ड कस्टमर के इट डजन्ट मेक आई डोन्ट गेट इन्ट्रेन्सिक मोटिभेसन इफ इट्स नट हेल्पिङ समन लाइक रियल लाइफको एउटा कन्ज्युमर के बिजनेस होइन क्या त मान्छेको लाइफ इम्प्रुभ हुनु पऱ्यो क्या लिटल धेरै मान्छे पनि हुनु पर्दैन फ्यु मान्छे इम्प्रुभ भने आइम ह्याप्पी के द्याट विल लेट मी नट स्लिप एन्ड आई विल वर्क के त्यो भने चाहिँ जस्ट स्लिप के एक्सनल मोटिभेसन हो ह्याबिट्स हो मोटिभेसन हो क्या लाइक द्याट सुड नट बी द केस इन्ट्रेन्सिकली चाहिँ आई एम डुइङ समथिङ ग्रेट फर द वर्ल्ड एन्ड द्याट मोटिभेट्स मी के अनि मोडल मात्र बनाउँदाखेरि द्याट भइरहेको थिएन क्या अनि आई स्टार्टेड फ्रम टेक टु सल्भ प्रब्लम्स नि त पछि बिचमा थ्योरिटिकल कुराहरू आयो आई गट डिस्ट्र्याक्टेड पनि होइन गुड डिस्ट्र्याक्सन एबाउट रिसर्चमा गएँ म बट आई रिमेम्बर ब्याक के सानोमा हुँदाखेरि चाहिँ आई युज टु इमेजिन म इसेवा जस्तै कम्पनी बनाउँला म उस जस्तो कम्पनी बनाउँला अनि आई हेड लस्ट द्याट टच वाज वाइल आई वाज डुइङ एआई के अनि द्याट वाज द रिजन आई लेफ्ट डक्सुमो टु जोइन दिस आई वाज इन बेङ्गलोर एट दिस पोइन्ट है डक्सुमोको लास्ट 3 मन्थ्स चाहिँ सो म 19 टर्न भएको थिएँ जस्ट डक्सुमो 2 वर्ष त्यो हुन थाल्थ्यो 1.5 वर्ष भएको थियो अनि दिस वाज अ डिसाइडिङ मोमेन्ट फर मी के दिस वाज अ टाइम वेन आई ह्याड टु डिसाइड डु आई वान्ट टु डु ब्याचलर्स गो आउट अब्रोड दिस ब्याचलर्स गरौँ नेपालमा ब्याचलर्स गर्दै एआई गरौँ वाट डु आई डु के लाइक आई अलरेडी ड्रप आउट फर लाइक 2 वर्ष भइसक्यो ग्याप इयर भएको ड्रप आउट भन्ने थाहा छैन आइम ड्रप आउट आइम नट ड्रप आउट आई डोन्ट नो सो गोइङ टु बेङ्गलोर वाज लाइक हे म बेङ्गलोर जान्छु पढ्ने भए पढ्छु त्यहीँ गर अर आई विल फिगर आउट लाइक वाट आइम इम्पोस्टर सिन्ड्रोम बढी थियो कि आई वाज नट भेरी कन्फिडेन्ट इन माई एबिलिटिज के आई कल टु रिसर्च राम्रै थिएँ म बट आई स्टिल नट कन्फिडेन्ट इन माई एबिलिटी एआईमा इन टेक इन जेनरल के म को हो त आई वान्टेड टु बिल्ड प्रोडक्ट्स बट आई डिन्ट नो वाट आई ब्रट टु द टेबल के लाइक एम आई सिटिओ मेरो दिमागमा चाहिँ आई ओन्ली स 2 रोल्स के सिटिओ एन्ड सिइओ हु एम आई के एम आई सिटिओ एम आई सिइओ वाट एम आई म आई एम डिसेन्ट इन मार्केटिङ मतलब आई यु स राइट सानैबाट लाइक मार्केटिङ हो के प्योर मार्केटिङ हैन सानैबाट आई न्यू हाउ टु डु द्याट आई न्यू हाउ टु रिच आउट टु पिपल मलाई प्रोडक्ट सेन्स पनि छ अलिअलि आई हेभ गुड एटेन्सन टु डिटेल आई नो वाट गुड युआई लुक्स लाइक है आई नो हाउ टु भ्यालिडेट आइडियाज पनि आई एम वाचिङ सो मच वाइसी पनि है एट द्याट पोइन्ट एमआई सिइओ एमआई सिटिओ हुन थाल्यो कि मलाई चाहिँ अनि आई थिङ्क growing I'm an engineer right I'm not actually an engineer I don't have a degree to say I'm an engineer right but I'm a builder okay so like you don't need a degree to become an engineer okay मैले चाहिँ I'm a builder भन्छु के no need to quarrel I'm a builder भन्छु म चाहिँ अनि I'm a builder right so I wanted to build के अनि CEOs build companies but I wanted to build tech के अनि okay I need to figure that out for myself के until unless I can't build things, I don't think I will ever be confident जस्तो भयो कि मलाई चाहिँ and that's why I went अब के गर्नु त म काठमाडौँ आम कि बेङ्गलोर जाम भयो कि मलाई चाहिँ तिमी बुटोल बस्दै बुटोलमै छु अहिलेसम्म बुटोलमै काम गरिरहेको छु काठमाडौँ आएन अहिलेसम्म मैले काठमाडौँमा रिमोटली बुटोलबाटै काम गरेको थिएँ कोभिड बल्ल भ्याइयो कोही भ्याइयो थियो अब चाहिँ अरू चाहिँ अफिस जान थाल्थेँ मेरो चाहिँ कन्ट्र्याक्ट नै रिमोटली काम गर्ने थियो क्या सो आई एन्ड फ्यु अदर पिपल गट टु वर्क रिमोटली अनि त्यो रिमोटली काम गर्दाखेरि पनि आई थिङ्क त्यो आइसोलेसन पनि भयो आई वाज फिगर आउट म काठमाडौँ जान्छु कि बेङ्गलोर जान्छु भनेर अनि एभ्री जब पोस्ट आइछ है सो मच मनी इन बेङ्गलोर स्टार्टअप्सहरू बेङ्गलोरबाट आइरहेछ है बेङ्गलोर इज लाइक मिक्स सिलिकन भ्याली जस्तो एक्ज्याक्टली अनि प्याकेज ओपन सोर्स प्याकेजहरू बेङ्गलोरबाट आइरहेछ ट्विटरमा मान्छेहरू बेङ्गलोर छ लिङ्कमा मान्छे राम्रो पिपल आई लाइक आर बेङ्गलोर है अरू धेरै त एसएफमा छ धेरै बेङ्गलोरमा छ एसएफ त आउट रिच छ बेङ्गलोर त यहीँ छ नि त अनि द्याट वाज द रिजन टु गो टु बेङ्गलोर आई वान्टेड अ फ्रेस स्टार्ट इन अ न्यू प्लेस एन्ड आई वान्टेड टु एक्सप्लोर के टेक एक्सप्लोर त घुम्न गएन म लिटरली बेङ्गलोर घुम्दै घुमेन लिटरली म एकचोटि गोवा गएँ त्यो पनि डक्सुमोले फन्ड गरेर गयो मतलब डक्सुमोले त्यहाँ बस्न दियो फ्लाइट टिकट आफ्नो थियो लिटरली त्यो बाहेक अरू म एकचोटि नेपालको साथीहरू आएर चाहिँ म एकचोटि के अरे मद्रासतिर गएँ उटीसुटी कतातिर गयो तमिलनाडुतिर गएँ लिटरली 2 वर्षमा म घुमेकै त्यही हो कि अल द अदर टाइम वाज लाइक टकिङ विथ पिपल मिटिङ पिपल फिगरिङ लाइक बुझ्यो नि द्याट्स वाट आई डिड के बेङ्गलोर गएँ अनि आई गट टु इन्टरेक्ट विथ नाउ अब नेपालमा त के थियो त दिस नो वान सेल्स मार्केटिङ कम्पिटिसन सपोर्ट भन्ने कन्सेप्ट छैन नि त वी ओन्ली हेभ इन्जिनियर्स क्या यहाँ चाहिँ बेङ्गलोर जाने वी अल्सो डोन्ट हेभ गुड आई थिङ्क टुडे आई नो गुड डिजाइनर्स त्यतिखेर चाहिँ आई अल्सो डिन्ट नो डिजाइनर्स के बेङ्गलोर गएँ डक्सुमोको अफिसमा जान्छु है टेक त यहाँ थियो बट बिग पार्ट अफ डिजाइन मार्केट सेल्स वाज देयर के एन्ड देन आई गट टु टक विथ दिस पिपल के कोही एफएमसिजी भन्ने सुन्नु थाले एफएमसिजी भनेको कन्ज्युमर गुड्सहरू चाहिँ जुन चाहिँ फास्ट मुभिङ प्रोडक्ट्सहरू धान चामल दाल भने जस्तो अनि कोही यसमा डोमेनमा काम गर्छ कस्टमर सपोर्ट हुने के हो सेल्स टिम कसरी काम गर्छ सेल्स टिम राति आउँछ किन राति आइरहेछ है मार्केटिङले के सोचिरहेछ आई टक विथ देम है
And then I got to like know about this different types of roles that are there के नेपालमा सधैँ मान्छे नै छैन के त नेपालमा नेपालमा कम्पनी सुरु गरे भने त नेपालमा मान्छे पाउँदैन म त भन्ने हुन थाल्यो एससिओ भने के वेबफ्लोबाट ल्यान्डिङ पेजमा आउँदो रहेछ एबी टेस्टिङ गर्दो रहेछ है अनि ऱ्यान्डमली के अरे नास्ता खाँदा कुरा गरिरहेको छु म सो आई गट दिस डाइभर्स नलेज डक्सुमोको अफिसमा अनि देन आई वाज स्टिल एक्सप्लोरिङ के आई वाज गोइङ टु दिस मिटअप्स एभ्रिथिङ आई वाज पोस्टिङ म बेङ्गलोर मुभ भएको छु भनेर अनि देन म आफ्नो लिङ्कडिनको लोकेसन चेन्ज हानिसकेको छु अनि त्यसपछि आई वेन्ट टु फ्यु इन्टरभ्युज आई वाज नाउ अबाउट टु स्विच के आई वान्टेड टु बिल्ड नि त सो आई वान्टेड अ कम्पनी द्याट अलाउड मी टु डु फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड टट मी फ्रन्ट एन्ड ब्याक एन्ड अनि जेनेरेटिभ एआई आएको थियो टक्क अब चाहिँ 2023 अब जेनेरेटिभ एआई आएको थियो अनि डक्समा आई हेभ स्टार्टेड डुइङ जेनेरेटिभ एआई बट त्यतिखेर म फेरि ब्लकचेनमा नि हराएको छु फेरि म ब्लकचेन पनि टाइम थियो नि त ब्लकचेन पनि टाइम थियो ब्लकचेन पनि हेरिरहेको छु म ब्लकचेन मिटअप्स पनि गइरहेको छु है बट आई रियलाइज ब्लकचेन गर्दैन म एआई नै गर्छु समहाउ अनि जेनेरेटिभ एआई पनि गर्नु छ अनि ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड नै गर्नु मन छ एटलिस्ट सिक्न मन छ कसरी हुँदो रहेछ एउटा प्रडक्ट कसरी बन्दो रहेछ एन्ड टु एन्ड भनेर सिक्न मन छ अनि वान अफ द कम्पनीज इट अलाइन्ड अनि आई टुक अ पे कट वास्तवमा आई टुक अ पे कट एन्ड आई सेड यो पे कटले म 8 महिनासम्म त सर्भे गर्न सक्छु आई डोन्ट ह्याभ सेभिङ्स मोर देन द्याट 8 महिना यो मेरो ब्याचलर्स डिग्री हो ल मलाई के भन्नु छ डेभलपर बन्नु छ आई वान्ट अ ब्याचलर्स इन डेभलपमेन्ट नाउ दिस विल गिभ मी 8 मन्थ्समा हाइपर फास्ट पेस्ट ब्रोले भने मलाई 6 दिन 7 दिन काम गर्नुपर्छ सुत्न पाउँदैन भने क्या यु आर द फर्स्ट इन्जिनियर आई एम असम इन्जिनियर बट आई अल्सो हेभ टु डु अदर थिङ्स आई एम सोलो फाउन्डर आई हेभ टु डु अदर थिङ्स सो यु विल टेक ओभर इन्जिनियरिङ भने क्या ब्रोले मलाई फर्स्ट दिन मलाई केही आउँदैन फेरि आई डोन्ट नो डेटाबेस आई डोन्ट नो ब्याक एन्ड केही आउँदैन एआईमा अलिअलि फास्ट एपी बनाउन चाहिँ आउँछ त्यो बाहेक केही आउँदैन गुड कोड के हो थाहा छैन नि त मैले डक्सुम बाहेक त अरू कोडिङ गरेँ छैन नि त राम्ररी ओ माई गड गएँ ब्रोले सुरुमै फ्लटरको टास्क दिइरहेछ ब्रो हाम्रो अनबोर्डिङ बिग्रिरहेछ एप B2B फाइनेन्स B2C फाइनेन्स पर्सनल फाइनेन्स एप थियो कि हाम्रो अनबोर्डिङ बिग्रिरहेछ अनबोर्डिङ बनाइदियो भन्छ कि फ्लटरमा है फ्लटरमा अनबोर्डिङ बना भन्छ है एआईबाट फ्लटर जाँदा त धेरै युआई कम हुने धेरै कुरा आयो नि लाइक फ्लटर इज अ डिफ्रेन्ट थिङ के फर मी इट वाज डिफ्रेन्ट थिङ आई वाज जस्ट डुइङ पाइथन राइट आई डिडन्ट नो अदर ल्याङ्ग्वेजेस धेरै कुरा थाहा थिएन नि त मलाई अलिअलि एआई त एआई एसिस्टेन्ट कोडिङ त आउनु थालेको थियो के गर्नु एआई पढ्दै एआईसँग कुरा गर्दै डकुमेन्ट्सहरू पढ्दै फिगर आउट गर्न खोज्छु आफू ब्रोले 2 दिनमा भ्याउँ जस्तै अनबोर्डिङ सानो पिआर बना 2 दिनको काम हो भनेर दिन्छ म 2 दिनभरि गराएको छु मैले बल्ल बल्ल अलिक बुझ्न थालेको छु क्या उसको एक्सपेक्टेसन क्रेजी छ नि त हुनु नि भ्यालिड मैले त्यही मागेँ हो नि त म साइको भइसकेको छु लिटरली रातभरि काम गरेको छु भ्याइदिएँ बुझ्दै बुझ्दैन म त अनि एक हप्ता लगाएर बल्ल बल्ल ब्रो यो भाइ अलिअलि भन्छु अनि ब्रोको अर्को साथी थियो भाइ थियो क्या भाइले नै हामीलाई हेल्प गर्थ्यो स्क्रैप स्टार्टअप हो नि त अनि उसले चाहिँ कोड हेरेर सब कुछ बिगडेर गयो ब्ला ब्ला भने इन्डियन हो थियो नि त हुन त अनि ब्रोले तन्त बिगाएर जस्तो आइज त्यो उसँग काम गरेर मिलाउनु खोज भन्छ अनि हामीले फेरि फिक्स गर्न खोज्यो अनि ब्रो पनि हल्का त्यो ब्याक एन्डबाट ब्याकग्राउन्डबाट अनि हामीले होल अनबोर्डिङै फक हान्थ्यो क्या अनि ब्रोले ल छोड्दे ब्रो यो ठिक छ काम चाहिँ गर्दो रहेछ अलिअलि के अरे साइने त गुगल काम गर्छ साइने त एप्पल काम गर्दैन है अनि फायरबेसमा अथेन्टिकेसन हाल्थेँ अनि फायरबेस युज गर्थ्यो ठिक छ यसलाई पुस्ट गर भने अनि टिल द पोइन्ट आई लेफ्ट द कम्पनी अथेन्टिकेसन एन्ड अनबोर्डिङ वाज ब्रोकन के बिकज आई टस्ट इट के बुझिरहेको 8 महिनापछि पनि बिग्रेको थियो 8 महिनापछि पनि बिग्रेको थियो त म छोरा बिग्रेको थियो कि त रिराइट एकचोटि सुरुमा लेख्नु पर्ने थियो क्या अनि त्यसपछि मैले 4 चोटि अथेन्टिकेसन लेखाएको छु क्या लिटरली कन्फिडेन्ट हुनलाई अनि टुडे आई क्यान कन्फिडेन्टली बिल्ड अथेन्टिकेसन अनबोर्डिङ के बल्ल त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष भयो क्या कम्पनी छोडेको 1 वर्ष भयो क्या 1 वर्ष 2-3 महिना भयो तेह्रमा एनिथिङ आई स्टार्ट आई अलवेज डु अथेन्टिकेसन के बिकज आई लभ अथेन्टिकेसन आज के बुझ्दा अनि त्यसपछि ल ब्रो ठिक छ तैँले त्यति राम्रो गर्न सकेन छ तँलाई म एआईको प्रोजेक्ट दिन्छु भनेर अब उनीहरूको पहिल्यै च्याटबट थियो एउटा बेसिक प्रोडक्ट थियो कि उनीहरूको प्रोडक्ट हेरेँ अनि फिडब्याक कलेक्ट गर्न थालेँ मलाई जेनेरेटिभ नयाँ थिएँ एमएल त गरेको तर जेनेरेटिभ इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट थिङ राइट त्यसपछि रिसर्च गर्दै 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 त्यो गरेँ अनि त्यसपछि ब्रोले एआई राम्रो अनि कोड पिआर ओपन गरेँ फर्स्ट पिआर टु डु समथिङ विथ एआई धेरै लाइनको 2000 लाइनको पिआर ओपन गरे पहिले त ब्रोले त्यत्रो ठुलो पिआर किन खोलिस् तैँले ब्रो भनेर गाली गर्न थाल्यो थाहा छैन नि त्यत्रो पिआर हुनु हुँदैन 500 लाइन 1000 लाइनहरुबाट ठुलो पिआर हुनु हुँदैन भनेर पिआर भनेको पुल रिक्वेस्ट भन्छ के भनेको चाहिँ एउटा वर्किङ कोड छ भने चाहिँ हाम्रो मेन डेभलपमेन्ट ब्रान्चेसहरु हुन्छ अनि एनी फिचर एनी बग्स दैट वी वर्क अन फिट ब्रान्च अनि बग फिक्स ब्रान्च भनेर हुन्छ के अनि त्यो कोड मेन ब्रान्चेसहरु लक्ड हुन्छ यु क्यान अलवेज वी कान्ट डाइरेक्टली मर्ज टु मेन सो इट्स लक्ड someone has to approve your pull request to merge to main त्यो चाहिँ पुल रिक्वेस्ट भन्छ पुल रिक्वेस्ट को डिस्क्रिप्सनमा हामी लेख्नु पर्छ धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ मान्छे डेभलपरले के हुन्छ र उले राम्ररी फिडब्याक दिन पाउँदैन के एकदम टाइम लाग्छ रिभ्यु गर्न अनि ब्रोले 2000 लाइनको कोडमा मलाई 100 वटा कमेन्ट छोड्दै के पुरै पढेर म साइको भइराको अब
100वटा कमेन्ट गीता भ्याङ भइरहेको क्या 100वटा कमेन्ट गीता भ्याङ हुन्छ क्या ब्रो अनि 2000 लाइन चाहिँ तिमीले त्यो गिटअपबाट जुन मेन हुन्छ नि त्यसलाई प्रुभ गरेर त्यसको माथि बिल्ड गरे क्या त्यसको माथि चाहिँ हामीले नेक्स्ट ब्रान्च बनायो क्या मेन ब्रान्चको माथि चाहिँ डेभलपमेन्ट ब्रान्चको माथि अब त्यत्रो त एआईलाई गएर ब्रो फिक्स गर्दै भनेर मिल्छ नि 100वटा कमेन्ट है अनि बसेर फेरि पालै फिक्स गर्न थालेँ अब कुनै कुरा त क्लियर हुँदैन नि त ब्रोले र मैले बोल्ने भाषा त अझै भएन कुनै बुझ्दैन फेरि बोलाइ सोध्छु अर्को दिन आउँछ त्यो होल पिआर मर्ज नै एक हप्ता लागिरहेको क्या युजली पिआर चाहिँ 24 आवर्सभित्र मर्ज हुनुपर्छ क्या युजली बेस्ट प्र्याक्टिस फास्ट मुभिङ कम्पनीको लागि चाहिँ 2 डेज म्याक्स हो क्या पिआर मर्ज हुने चाहिँ हामीलाई एक हप्ता लागिरहेको है 2टा स्प्रिन्ट सकिसक्यो त्यो पहिलाको पिआर भइएन हाम्रो 3 दिनको स्प्रिन्ट हुन्छ क्या ब्रो 3 दिनको एउटा स्प्रिन्ट एउटा फिचर बनाउनु पर्यो त्यो एक्ज्याक्टली 3 दिनमा एउटा फिचर बनाएर पुस्सी पार्ने क्या त्यो प्रोडक्सनमा पुग्ने हो क्या 3 दिनमा युजली 14 दिनको हुन्छ तिमी एकजना इन्जिनियर मात्रै म मात्र छु ब्रो छ कोही हायर गराएन हामीसँग हायर गर्ने सोचिरह तर गराएन अनि त्यसपछि अर्को पिआरमा पनि सेम मिस्टेक गरेँ ब्रो मैले एकचोटि भन्छु दुईचोटि भन्दिनँ भन्छ अनि म फेरि ध्यान दिएर पहिलाको पिआरको सब पढ्छु अनि बल्ल यता फिक्स गर्छु क्या कोड लेख्दाखेरि नि फ्यान लोड पर्ने त हो त अनि ड्रिल डाउन भयो क्या मलाई त आज राम्रो कोड लेख्नु नेचुरली आउँछ क्या किन थाहा ट्रमा खायो अनि त्यसपछि ब्याकएन्ड डेटाबेस नै चलाएन नि त पोस्टग्रेस नै सिक्वल डेटाबेस चलाएन सिक्वल डेटाबेस नै पढ्न जम्मा 10 क्लास त पढाएको थिएँ त्यसपछि त पढेकै छैन मैले त राम्ररी गराएन प्रोडक्सनमा त झनै गराएन प्रोडक्सन डेटाबेस छ अनि अर्को पिआर ओपन गरेँ डेटाबेस नै एलएमबी युज गर्छ माइग्रेसनलाई अनि अपग्रेड गर्दाखेरि फट्यो एरर आयो अनि त्यसो रोल ब्याक गर्नु मिल्छ नि थाहा छैन अनि ब्रोलाई ऱ्यापिडली ब्रो यता छ भनेर बोलाएर नि रोल ब्याक गर्न लाग्छ अनि फेरि अर्को पिआर ओपन गरेर त्यसलाई फिक्स गराएको छु ल ब्रो त्यो फर्स्ट मिस्टेक थियो डेटाबेस सबैले बिगार्छ एकचोटि अबबाट नबिगारेछ हुन्छ है अनि त्यही गर्दा च्याटमा काम गरेर आर्किटेक्चर गराइयो हामीले पर्सनल फाइनेन्सको च्याटबोट बनाएर राखेको थिएँ अनि 8 महिना जेनेरेटिभ एआई ब्याक एन्ड फ्रन्ट एन्ड राम्रो सिकेँ भन्दिनँ म चाहिँ जेनेरेटिभ एआई र ब्याक एन्ड राम्रो कोड के हो सब सिकेँ मैले खत्तम बनाएको कोड बेस चाहिँ ब्रोले म छोड्ने बेलामा त छोड्नु थालेस् ठिक छ बसेको नि हुन्थ्यो तर आई अन्डरस्ट्यान्ड भन्यो इट वाज काइन्ड अफ म्युचुअल नै ब्रोले कोड लेख्न थाल्यो क्या ब्रो लास्ट बिगार्दैस् सुरुवात लेख्छु भने अनि ब्रोले लेख्न थाल्यो क्या यति 10x इन्जिनियर त एआई छैन क्या ब्रोले आफै लेखिरह कति इयर्स 24 वर्षको के ब्रो ए हो अनि 24 वर्षको ही हैज वर्कड एट बिग वाइसी कम्पनीजहरुमा अनि ही हैड लेड टिम्स के त्यहाँ चाहिँ लाइक ही क्यान पिक अप थिङ्स भेरी फास्ट एन्ड ही इज अ असम इन्जिनियर के अनि ब्रोले एक हप्ता भयो कि म छोड्न थालेँ एक हप्ता बाँकी छ सुरु गरेर चाहिँ एक हप्ता छोड्ने बेलामा ब्रोले अलमोस्ट आधा भ्यायो क्या रिफ्याक्टर गरेर एक हप्तामा अझै भ्याइदिन्छु भने क्या अनि म त के गरेँ म त डाउनलोड गरेँ कोड किन मैले त फक गरेँ मलाई राम्रो थाहा छैन नि त अझै त्यति राम्रो थाहा छैन मैले डाउनलोड गरेँ अनि द्याट इज माई ब्लु प्रिन्ट फर नेक्स्ट कोड आई लाइट भनेर मैले डाउनलोड गरेर राखेँ क्या त्यो त भन्ने कुरा त होइन तर त्यो पनि गर्नुपर्छ कहिले काहीँ सायद डाउनलोड द कोड एन्ड लर्न फ्रम के पहिला यस्तो थियो ब्रोले यस्तो लेख्यो ए यो त राइट हो नि त यो तरिका हो नि त किन हामीले एक्चुअली फक गर्दाखेरि धेरै मिस्टेक गऱ्यो नि त हामीलाई थाहा नै थिएन यो च्याट बट बनाउँदाखेरि कसरी कोड लेख्नुपर्छ अनि कुन फोल्डर बेस राम्रो हुन्छ फोल्डर स्ट्रक्चर फिचर मोडल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने धेरै कुरा थाहा थिएन नि त हामीलाई अनि हामीले गरेको सब गल्तीलाई कल्मिनेट गरेर ब्रोले राम्रो कोड लेखायो क्या अनि द्याट इज अनि त्यो कोड पाएँ मैले म त्यहाँ छोडेँ अनि आई वेन्ट ब्याक टु डक्सुमो अगेन कन्सल्ट गर्न थालेँ डक्सुमोमा हायर स्यालेरी नै गयो अनि आई वाज भेरी भेरी कन्फिडेन्ट एट दिस पोइन्ट आई न्यू आइम दिस गाई इज 10x भने दिस गाई ब्रोले द्याट ब्रो युज टु मेक कति थाहा बिफोर लेफ्ट हिज जब युज टु मेक 25 लाख INR के पर मन्थ 25 लाख INR रिमोटली इन्डियाबाट के ब्रोले ब्याचलर्स युएसमा गरे तर रिमोटली काम गर्न पाउँथेँ 25 लाख आइसी कमाउँथेँ महिनाको आई न्यू आइम एटलिस्ट 10% अफ हिम के सो आई न्यू आई एम एटलिस्ट वर्थ 2.5 lakhs per month के INR त्यो एरोगेन्सले चाहिँ आई डिडन्ट गेट द्याट मच मनी बट आई वेन्ट ब्याक टु डक्सुमो एन्ड आस्क्ड मोर एन्ड दे एग्रिड एन्ड देन आई वर्कड एट डक्सुमो फेरि एकछिन अनि त्यसपछि आई गट म चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ आई हेभ नेटवर्क विथ सो मेनी पिपल एन्ड आई हेभ टक विथ सो मेनी पिपल इन इन्डिया एन्ड देन आई गट स्टार्टेड सिङ द भ्यालुज अफ द्याट के अनि एउटा ब्रोले डकुमेन्ट एआईमै काम छ हाम्रो युएस क्लाइन्टसँग काम गरेर चाहिँ हेल्थ केयरमा हो डकुमेन्ट एआईको काम छ भन्यो हायर गर्यो हि पेड मी डबल डक्सुमोको नाउ आई एम मेकिङ 2.5 INR है अनि त्यसपछि गएर त्यो गर्दा त्यो एकदम रिल्याक्सिङ जब थियो नि कन्सल्टिङ एन्ड आई कुड टेक एन्ड क्लाइन्ट अर्को क्लाइन्टले फेरि अलिकति पे गर्न थाल्यो आई वाज मेकिङ लाइक अहिले सुत्न थाल्यो क्या अहिले चाहिँ सुत्न थाल्यो क्या आएर के अरे सुत्न भन्नाले लाइक तिमी पुरै अहिलेसम्म होइन मैले सुतेको छैन कि भन्नाले तिमी काम मात्र गरिरहेको सुतेको छैन कि त्यो 8 महिना त सुतेकै होइन कि ब्रो
त्यो 8 महिना त म 8 महिना भ्याइदाखेरि म यस्तो म 10 किलो मोटा छु 10 म 95 किलो पुगेको छु क्या म बेङ्गलोर आई वाज अलरेडी फ्याट है बेङ्गलोर जाँदाखेरि चाहिँ म 85 तिर थिएँ क्या 84 85 82 त्यस्तै रेन्जमा थिएँ म त्यो 8 महिना भ्याउँदाखेरि 95 किलो पुगेँ क्या बसेछ खाछ काम मात्र गरे क्या कुनै दिन सुतेकै छैन मेरो एभरेज टाइम सुतेको हेर्ने हो भने त्यो इन्टायर वर्ष 5 घन्टा पर डे होला क्या एभरेजमा पनि त्यो त चाहिँ जेनरस भइरहेको जस्तो लाग्छ म कुनै दिन सुतेकै होइन क्या त्यसरी पढायो अनि द्याट इज वाट मेक्स मी टुडे कन्फिडेन्ट क्या आई इभन इफ आई डोन्ट नो आइ भेरी भेरी कन्फिडेन्ट क्या आज त लाइक आई हेभ वेन्ट थ्रु सो मच हसल टु बी कन्फिडेन्ट क्या मलाई कुनै कुरा आउँदैन भने आइम भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट द्याट क्या मलाई आउँदैन तर म सिकिहाल्छु भने जस्तो क्या त डकुमेन्ट्स हेरेर म फिगर आउट गरिदिन्छु क्या प्री एआई पनि बिल्ड गरेँ नि त एआईसँग त आई क्यान बिल्ड एनिथिङ हो क्या बुझ्यो अनि अब चाहिँ बल्ल सुत्नु थालेँ म अब यो टाइममा वेन आई स्टार्ट मेकिङ 2.5 डक्सुमो जोइन गरेपछि अब सुत्नु थालेँ म त एक महिना त ब्रो म रिकभर हुनु लाग्यो क्या बुझ्यो मेरो म यतिकै बस्दाखेरि आई कुड नट सिट के यतिकै बसिरहेको छ आम काम है यतिकै बस्दाखेरि टी गर्थेँ मेरो दिमाग त्यो टाइममा छ नि होइन बर्नआउट खाएन कि त्यो लाइक भयो नि भएको थियो त्यो 8 महिना पछि 8 महिना हुँदा म आई थिङ्क आफ्टर 5 months आई वाज बर्न्ड आउट एउटा कुरा के थियो भन्दा चाहिँ निरुको त्यो पर्टिकुलर कम्पनीको चाहिँ फाइदा के थियो भन्दा आई कनेक्टेड विथ द ह्युमन के B2C थियो एन्ड आई न्यू पिपल स्ट्रगल विथ मनी के एन्ड द आइडिया वाज लाइक हे वी बिल्ड अ एआई द्याट मेक्स फाइनेन्सियल नलेज एन्ड फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट भेरी भेरी एक्सेसिबल टु पिपल के आई कनेक्टेड विथ द्याट आइडिया के अनि त्यतिखेर मैले जुन टुडे माई फिलोसफी जुन छ नि आई बिल्ड प्रोडक्ट्स द्याट आई थिङ्क विल प्रोभाइड भ्यालु टु द वर्ल्ड त्यहाँबाट आयो कि अनि द्याट मोटिभेटेड मी 5 महिनासम्म के 5 महिनापछि त ब्रोले फन्डिङ सन्डिङको स्ट्रेस आउनु थाल्यो ब्रोले त भन्नै छोड्यो क्या अनि मलाई चाहिँ वाट आर वी बन डुइङ हुन थाल्यो क्या इन्टेन्सिभ मोटिभेसन आउनु छोड्यो क्या बाहिरबाट चाहिँ थाहा मैले डेडलाइन छ ब्ला छ स्ट्रेस छ सुते छैन अन्त मैले आफैले पनि बिर्सेँ कि नसुतेको हुनाले चाहिँ आइ एम डुइङ दिस फर एन युजर भन्ने बिर्सेँ अनि पैसाको पनि प्रब्लम हुन थाल्यो सेभिङ्स धेरै थिएन मेरो भाइ पनि मसँग थियो अझै बेङ्गलोर भाइ क्रिकेट प्लेयर भाइको लास्ट महँगो ट्रेनिङ है मेरो भाइ सानो अहिले पनि बल्ल 14-15 वर्ष हुन थाल्यो क्या 14 वर्ष हुन थाल्यो क्या अनि त्यसपछि चाहिँ भाइ पनि छ मसँग भाइलाई पनि भेट्दिनँ क्या ब्रो भाइ मेड आउँछ पकाउँछ मैले खानै खाएन घर भाइलाई नभेटेको 4-5 दिन हुन्थ्यो कि कहिले काहीँ अनि त्यो भइरहेछ नि स्ट्रेस हुन थाल्यो नसुतेको आई लस्ट द्याट टच विथ द्याट ह्युमन प्रब्लम फाउन्डरले भन्न छोड्यो अनि देन आई रियलाइज ओके म बनाउनु थालेँ त्यसपछि चाहिँ अनि निरु छोड्ने डिसिजनमा चाहिँ आई क्राइड फर हाफ एन आवर के आँसु रोकिँदैन के बिकज द पेन आई वेन्ट थ्रु लाइक द हार्डसिप आई वेन्ट थ्रु त्यो 8 महिनामा सुत्या छैन भाइलाई भेटा छैन फ्यामिलीलाई भेटा छैन अनि आई थट दिस विल बिकम बिग आई वाज भेरी भेरी प्यासनेट 5 वर्ष 10 वर्ष दिन्छु यसमा भन्ने थियो एन्ड आई कनेक्ट विथ द प्रब्लम टु लस्ट गरेँ मैले एभ्रिथिङ मेड मी क्राई एन्ड आई क्राइड फर भेरी लङ टाइम अनि त्यसपछि आई डिसाइडेड आइम गोइङ टु लिभ अनि त्यसपछि चाहिँ आई पुट माई लेटर्स अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड लुकिङ फर जब डक्सुमो अझ एउटा कम्पनी बेङ्गलोर कम्पनी थियो तर मलाई के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डक्सुमो गऱ्यो भने चाहिँ आई ह्याड द अपर्च्युनिटी कम ब्याक टु नेपाल के एट दिस पोइन्ट आई वाज सो लोन्ली एन्ड नो फ्रेन्ड्स किनभने 8 महिना त कोहीसँग बोलेकै छैन नि त म त अनि आई थिङ्क माई फ्रेन्ड सेल्सकै 4 वर्षसम्म कुरै गरेन भन्छ क्या लिटरली कुरै गरेँ होइन कि आई डेन्ट ह्याभ एनिथिङ कुरै गर्न मतलब आई वाज फुल्ली लक्ड इन के 4 वर्ष अनि 4 वर्ष भनेको यो दिस स्टार्टेड म 12बाट जुन लास्ट इयरसम्म आई वाज कम्प्लिटली आइसोलेटेड के नो फ्रेन्ड्स आई डेन्ट टक टु एनी वान सुते छैन काम मात्र गरेछ पढी मात्र रहेछ आई वाज इन द्याट फेज के अनि यो वर्ष इज द ओन्ली वर्ष 2025 वाज द ओन्ली इयर आई केम आउट एन्ड आई स्टार्टेड टकिङ आउट टु पिपल स्टार्टेड कनेक्टिङ टु फ्रेन्ड्स ब्याक मेकिङ न्यू फ्रेन्ड्स स्टार्टेड इन्टरेक्टिङ मोर के म त जम्बी भइसकेको थिएँ ब्रो अनि बल्ल 1 महिनापछि बल्ल त्यहाँ छोडेपछि बेङ्गलोरै छु 1 महिनापछि म आई कल माई प्यारेन्ट्स भने कि मम्मी बाबा पनि आउनुभयो सो वी स्टे टुगेदर आई गट अ न्यू फ्ल्याट एकछिनलाई चाहिँ आई थट आई विल स्टे इन बेङ्गलोर लङ्गर सो आई गट अ न्यू फ्ल्याट सो मच रेन्ट एक्सपेन्सिभ फ्ल्याट अनि लास्टै महँगो छ अनि एकछिन चाहिँ आई हिल्ड आई गेट गुड फुड फाइनल्ली अनि म मोटाइ चाहिँ भने रियलाइज हुन थाल्यो बल्ल है अनि भाइले एक्सर्साइज गर भन्न थाल्यो अनि त्यसपछि माई ब्रदर केम ब्याक सो ही स्टेड विथ मी अलमोस्ट द इन्टायर टाइम ऊ आयो माई प्यारेन्ट्स केम ब्याक आई वाज स्टिल इन बेङ्गलोर एलोन अनि आई वाज मेकिङ गुड मनी आई वाज स्लिपिङ वेल बट आई वाज नट लाइक डुइङ थिङ्स के आई वाज नट एक्सर्साइजिङ आई वाज भेरी भेरी त्यो थाकेको थिएँ नि त म त थाकेको थिएँ क्या म 8 महिनाले त मलाई मराएको थिएँ क्या त्यो फेजमा लाइक केही नै गर्न मलाई म काम पनि गर्न सक्दैन आई वाज पेड सो मच बट आई कुड नट डु वर्क के म फिल्म हेर्दै काम गरिरहेको छु क्या म त क्रेजी मोटिभेटेड मान्छे हो नि त काम 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 भन्ने मान्छे म फिल्म हेर्दै काम गरिरहेको छु सुत्दिरहेको छु दिउँसो है द्याट वाज अल्सो नट राइट के इट वाज नट सिटिङ वेल विथ मी अनि त्यसपछि आई सेड हे
यसो चाहिँ चल्दैन, आइम गोइङ टु बिल्ड समथिङ। अनि म चाहिँ आई स्टार्टेड स्मल। के भयो थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई लेफ्ट द्याट कम्पनी फर 2 months अनि आई वाज थिङ्किङ हे म लास्ट डे सिक्या हो, तर आई डोन्ट नो कति के। सो आई स्टार्टेड बिल्डिङ थिङ्स के अब चाहिँ ओके आई एम गोइङ टु युज एभ्रिथिङ, आई एम गोइङ टु स्टार्ट बिल्ड अ ओपन सोर्स प्याकेज, एउटा सानो सानो प्याकेज बनाएँ, विल नट गोइङ टु द्याट, लामो हुन्छ फेरि। अनि त्यो प्याकेज बनाएँ, ओके अथेन्टिकेसन आई फक्ड अथेन्टिकेसन सो मेनी टाइम्स, आई एम गोइङ टु बिल्ड अथेन्टिकेसन द राइट वे। अनि ब्रोले रिफ्याक्टर गर्दै नि कोड त्यो हेर्दै ए मेक सेन्स राइट भन्दै भन्दै अथेन्टिकेसन बनाएँ। के बनाउँछु थाहा छैन मलाई, बट आई वाज कन्फिडेन्ट एट दिस पोइन्ट कि आई क्यान बिल्ड एनिथिङ। बुझ्यो? आई क्यान बिल्ड अ B2C एप, आई क्यान बिल्ड अ वेब एप, आई क्यान बिल्ड च्याटबट्स, आई क्यान डु एनिथिङ। त्यो CTO वाला जुन माइन्डसेट थियो नि, आई क्यान बिल्ड एन्ड आई क्यान स्किल भन्ने चाहिँ आइसकेको थियो कि, एन्ड आई वान्टेड टु प्रुभ माइसेल्फ। एन्ड द्याट वाज वेन आई स्टार्टेड अथेन्टिकेसन। वान अफ माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड्स केम टु बेङ्गलोर फर समथिङ, आई टक टु हिम विथ आई सेड वान आइडिया आई वाज थिङ्किङ, उसले त बना म बेच्छु भन्यो, ल ब्रो त बेच म बनाउँछु भने। एट दिस पोइन्ट आइम नट अन्टरप्रिनर स्टिल क्या, आइम थिङ्किङ बनाउनु मात्र के। अनि ब्रोले हुन्छ भन्यो, त्यसपछि वी स्टार्टेड बिल्डिङ, गुड नेपाल आयो, बिल्ड गर्न थाल्यो। अनि आई रियलाइज एट दिस पोइन्ट हे म रिमोटली काम गरिरहेको छु, यहाँ पनि यत्रो 25,000 फ्ल्याट तिरिरहेको छु, म घर बस्दैन फेरि क्याफे गरेर काम गर्छु, पोइन्टलेस के 40,000 नेपाली खर्च भइरहेको थियो फ्ल्याटमा है, पोइन्टलेस लागिरहेको मलाई। अनि त्यसपछि फेब्रुअरीमा आई डिसाइडेड, लास्ट फेब्रुअरीको लास्टमा आई डिसाइडेड एन्ड आई केम ब्याक नेपाल। म काठमाडौँ आएन फेरि, म घर पनि बसेँ होइन, आई टुक अ फ्ल्याट, आई बुटलमै आई मेड अ ह्याकर हाउस, खाना बनाउने आन्टी हुनुहुन्छ, फ्यान्सी फ्ल्याट, अनि हामी बस्ने काम गर्ने मात्र भनेर को फाउन्डर एन्ड आई टुक द फ्ल्याट। अनि मेरो भाइ पनि, माई ब्रदर इज अल्सो लाइक मी के, क्रेजी। अनि हामी बस्यो अनि वी स्टार्टेड वर्किङ। म एउटा बैठकमा ठुलो कोठा छ, केही छैन, तर टेबल छ, 2टा कुर्सी छ क्या, त्यही हो। बेड छैन, बेड फ्ल्याटमै बेड भएको बेडहरू थियो, त्यो बाहेक हामीले केही नै किने होइन कि, बुझ्यो? त्यो होल फ्ल्याट खाली छ क्या, म बिचमा गएर त्यही सुत्दिन्थेँ क्या त्यो होल फ्ल्याटमा, एम्प्टी फ्ल्याटमा। अनि बसेर बिहान साँझ बाहिर बाल्कनी थियो, बस्थ्यो, त्यहाँ बसेर काम गऱ्यो, फेरि भित्र बसेर काम गऱ्यो। अनि आई बिल्ड द प्रोडक्ट। आई थिङ्क बाई मार्च अप्रिलतिर प्रोडक्ट रेडी थियो, एन्ड देन वी स्टार्टेड सेलिङ। को फाउन्डरसँग डिन्ट वर्क आउट, वेन अनएबल टु सेल, आई ब्रोट एनदर को फाउन्डर, काठमाडौँ आएको थियो एकछिन। अनि ब्रोलाई लिएर गएँ बुटल, ला ब्रो भनेर। आई ट्राइड विथ हिम, डिन्ट वर्क आउट फेरि। अनि त्यसपछि आई वेन्ट सोलो, आई ट्राइड टु सेल, आई सोल्ड फ्यू। प्रोडक्ट चाहिँ के थियो? त्यही ब्लिन्टी के होइन, एट दिस पोइन्ट ब्लिन्टी के। अनि ब्लिन्टी के वाज माई भ्यालिडेसन द्याट आई क्यान बिल्ड एन्ड सेल। अनि त्यो भ्यालिडेसन भएपछि चाहिँ एज नाउ मेकिङ सो मच भने कि कन्सल्टिङबाट चाहिँ। I think that is another reason I got distracted पनि, and then I was doing consulting more. At this point is when I started making like करोडको एमाउन्टतिर के, मन्थली त होइन, इयरली, आई होप मन्थली। अनि त्यसपछि चाहिँ द्याट अल्सो डिस्ट्र्याक्टेड मी, एन्ड देन आई बिकम मोर सोसल। एज आई बिकम मोर सोसलाइज, आई गट लेस मोटिभेटेड एन्ड लेस मोर डिस्ट्र्याक्टेड, एन्ड द्याट इज अल्सो गुड समटाइम्स। आई थिङ्क द्याट विल ह्यापन, आई क्यानट अलवेज। तिमी जुन 8 महिनावाला फेज गऱ्यो नि, त्योवाला फेज चाहिँ लाइक गुड इन्जिनियर्सहरू जानै पर्छ कि, किनभने त्योवाला फेज गरेन लाइक यत्तिकै रमाइलो गऱ्यो बस्यो, त्यसरी गुड इन्जिनियर हुँदै हुँदैन कि। त्यही त आज द रिजन आइएम मलाई इम्पोस्टर सिन्ड्रोम हुन्थ्यो क्या, लाइक ब्याचेस पनि गराएन, वाट इज माई वर्थ भन्ने हुन्थ्यो क्या। दोज 8 months मेड मी रियलाइज द्याट आई क्यान वर्क भेरी भेरी हार्ड, आई क्यान बी भेरी भेरी पुस्ट, एन्ड आई क्यान एक्चुअली बिल्ड। अनि त्यसपछि ब्लिन्टी केही बनाउनु वाज अनदर प्रुफ द्याट हे आई डोन्ट, इफ यु सेल मी आई डोन्ट हेभ ब्याचेस, गो एन्ड लुक एट माई पोर्टफोलियो भन्ने चाहिँ आई वान्टेड द्याट के। अनि टुडे एनीवन सेज यु डोन्ट हेभ ब्याचेस भने चाहिँ I don't care, I don't give a fuck भने जस्तो है। अनि that is what I wanted. So अब I can build. I also sold the building icon. I sold some client to some US clients, so that also is validated. Now this year I want to like go back to my zone, at least for a few months, and then go back to building. So 2026 let's say. यो वाला तिमी जुन अहिले छौ नि हैन, त्यो वाला टाइम पछि त्यो 8 महिनावाला जुन त्यो ग्राइन्ड गर्ने टाइम छ नि, सायद त्यसमा जान सक्दैन होला। नाइ, द्याट वाज लाइक त्यो एटलिस्ट जान्दैन जोनमा। बट आई थिङ्क मेबी आई क्यान है, आई थिङ्क आई क्यान। आइम 22, आई थिङ्क आई हेभ इनफ एनर्जी इन मी। आई थिङ्क म 8 महिनावाला जोनमा अलमोस्ट पुगेको थिएँ 2025 मा पनि। सो when I started Blinti for few months it was like crazy के। म हप्ता दिनसम्म घरबाट निस्किन्थेन, खाना पकिरहेको खाना खाछु, त्यही हो के। अनि when I think I got complacent when I started going to gym के, जिम जान थालेँ, वेट लस हुन थाल्यो, म एनर्जी नै हुन थाल्यो कि। अनि त्यसपछि त त्यो ब्रेक भयो, तर आई थिङ्क जान सक्दैन भन्ने होइन, आई थिङ्क आई क्यान गो। अनि वाट विल हेल्प इज अ को फाउन्डर विथ अ सिमिलर माइन्ड सेट के। आई डोन्ट नो इफ आई क्यान फाइन्ड द्याट नेपालमा, बट इफ आई गेट द्याट एन्ड द्याट पर्सन आई एम कन्भिन्स्ड आई डोन्ट हेभ एनिथिङ डिस्ट्र्याक्टिङ मी, टुडे समथिङ डिस्ट्र्याक्ट्स मी, त्यो भयो भने चाहिँ it's not, I don't think it's very hard to get back to that zone. I think similar minded people, कि त त्यो minded people दुईजनाको सेम intensity मिल्नु पर्यो, कि त I have to bring that from within me, and that the problem is to motivate me so much
जुन भने नि मैले अघि नै गाह्रो चाहियो गाह्रो पनि हुनु पर्यो गाह्रो पनि आई डोन्ट थिङ्क आज चाहिँ लेभल पनि हुनु पर्यो गाह्रो पनि आई थिङ्क एनिथिङ आई डु इज हार्ड के जुन ड्रिम्स मेरो छ नि इज हार्ड के अनि द्याट्स मान्छे भन्छ क्या वाट मोटिभेट्स यु टु वर्क अन विकेन्ड्स वाट मोटिभेट्स यु टु वर्क सो हार्ड म काम एनी नर्मल डे आई वर्क फ्रम 8 to 8 के बिलो द्याट इज नट एक्सेप्टेबल टु मी के आई निड टु एटलिस्ट एभरेज आउट गर्नुपर्छ 10 घन्टा के लाइक आई हेभ चोजन अ हार्ड पाथ के आई हेभ हार्ड ड्रिम्स के अनि मैले भने नि आई अलवेज लभ हार्ड थिङ्स आई हेभ मेड क्रिएटेड इम्पोसिबल नियर टु इम्पोसिबल ड्रिम कि मैले भने नि मान्छे हाँस्छ नि त अनि द्याट इज वाट मेक्स मी वर्क हार्ड के अनि एनी प्रोडक्ट द्याट आई बिल्ड एन्ड ट्राई टु सेल टु युएस मार्केट यहाँ बसी इट्स अलरेडी हार्ड के सो इट क्यान बी एनिथिङ नाउ इट्स नट अबाउट फाइन्डिङ द्याट भेरी भेरी हार्ड प्रब्लम इट्स अबाउट finding a problem that has a market, validating that before you build it, and then like sell to consumers, make money from it, validate the idea, and maybe raise funds or go at it solo, bootstrap route, whatever it is. That's the plan. तिमी त्यो kind of product मा इन्जिनियरबाट प्रोडक्टमा सिफ्ट भइरहेको छ होइन तर तिमी इन्जिनियरबाट प्रोडक्ट भन्दा तिमी मार्केटिङ त पहिल्यैदेखि गरिरहेको थियौ सो काइन्ड अफ तिमी एज एन प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन थाल्छौ लाइक कस्तो हुन्छ के गर्छौ यस्तो हुन्छ आई थिङ्क ब्लिन्टी बनाउँदाखेरिको राउट डिफ्रेन्ट थियो ब्लिन्टी राउट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि चाहिँ आई वान्टेड टु प्रुभ आई क्यान बिल्ड के त्यसमा चाहिँ त्यो सेल्स होला मार्केटिङ गरौँला भन्ने थिएन क्या सो आई ब्रड को फाउन्डर्स नि त एउटा को फाउन्डर ल्याए ब्रो सेल्स गर भने अर्को को फाउन्डरलाई ब्रो मार्केटिङ गरेर सेल्स ल्याम भने जस्ट लाइक द्याट के अनि ब्लिन्टी जब बन्यो नेक्स्ट फेज वाज लाइक मार्केटिङ नि त अनि वेन आई नो को फाउन्डर्स देन आई ह्याड टु फिगर इट आउट माइसेल्फ नि त अनि आई रियलाइज आई एक्चुअली लभ द्याट पनि के किनभने आई हेभ डन द्याट पहिला पनि and I connected to my that self के अनि आज चाहिँ म के गर्छु होला भन्दाखेरि चाहिँ I will not prematurely build things I will validate the idea very very well के talk to people beforehand try to validate the idea get someone who says I will buy this product before I build it कहिलेकाहीँ चाहिँ without product पनि possible हुन्छ कहिलेकाहीँ सानो POC बनाएर होला त्यसरी भ्यालिडेट गरिसकेपछि because I know I can build के I think anyone can build के आज त like with AI it's been so easier than ever to build के हल्का टेक्निकल ब्याकग्राउन्ड हो भने चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान बिल्ड एनिथिङ ब्रो है अनि फर मी आई एम बिल्डिङ समथिङ द्याट विथ एआई एन्ड एआई इज माई स्पेसलाइजेसन त आई थिङ्क अझै पनि भाइब कोड गरेर एआई राम्रो बन्दैन क्या है बुझिरहेको भाइब कोड गरेर युआई राम्रो बन्ला तर एआई राम्रो बन्दैन क्या अनि द्याट्स माई स्पेसालिटी नि त बिकज आई वर्क विथ क्लाइन्ट्स आई बिल्ड माई ओन च्याटबट बनाएर ऱ्याक गरे हो नि त मैले त एजेन्टिक ऱ्याक गरे हो नि त आफ्नै प्रोडक्टमा अनि सो मेनी कस्टमर्स वी ह्याड राइट अनि त्यसपछि गएर युएस क्लाइन्ट्स नेपाली क्लाइन्ट्स आई स्टिल डु सेम थिङ राइट त्यो सबै हुँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आइ एम भेरी कन्फिडेन्ट अबाउट माई एआई स्किल्स अनि आई नो हाउ टु हेभ अ रिलायबल एआई क्या त्यो पार्ट भइसकेपछि आई क्यान बिल्ड अदर थिङ्स क्या सो त्यही भएर चाहिँ पहिला भ्यालिडेट गरेर देन आई जम्प टु टेक्निकलिटिज एन्ड आई एम भेरी एरोगेन्ट अबाउट इट द्याट आई क्यान फिगर इट आउट क्या एनिथिङ न्यू आई पिकअप आई विल फिगर इट आउट बुझ्यो अनि त्यही भएर चाहिँ आई डोन्ट लुक एट टेक्निकल कम्प्लेक्सिटी आई लुक एट द प्रब्लम त्यो प्रब्लम भ्यालिड छ मान्छेले पे गर्छ अनि टेक्निकली इज फिजिबल विथ द टेक टुडे आजको जो टेक छ देन आई स्टार्ट बिल्डिङ इट अनि त्यसपछि आई ट्राई टु से हे वी बिल्ड अ पिओसी आई रिच आउट टु द सेम पिपल ट्राई टु गिभ देम अ फील अफ द प्रोडक्ट आई विल गिभ देम अ फ्री भर्जन अफ द प्रोडक्ट हल्का पैसा खर्च होला तर इट्स लाइक एनिथिङ आई बिल्ड आई हेभ नट स्पेन्ड मोर देन $100 के $20 को डोमेन $20 को ओपन आई क्रेडिट्स $20 को डिप्लोयमेन्टको कुरा होला लाइक $100 मा सबै कुरा हुन्छ क्या 100% बढी भने मैले वास्तवमा $50 पनि हुन्छ क्या अनि त्यति पैसा त लाइक कति हो $100 भनेको 14,000 नेपाली त भने लाइक इट्स लाइक यु डोन्ट निड क्यापिटल के अनि टेक प्रोडक्टको अर्को बेनिफिट पनि त्यो पनि हो कि अनि सिन्स आई क्यान बिल्ड एभ्रिथिङ आई डोन्ट स्केल पनि फेरि खतरै जान्छ अनि सिन्स आई क्यान डु एभ्रिथिङ इट्स जस्ट माई टाइम के एन्ड आई विल गिभ माई टाइम टु एनिथिङ आई लाइक के अनि म बनाउँछु होला पिओसी सबैले उनीहरूले ट्राई गर्न दिन्छु उनीहरूबाट फिडब्याक कलेक्ट गर्छु त्यसमा इम्प्रुभ गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ पब्लिक ओपन गर्छु होला अनाउन्स गर्छु होला प्रोडक्टमा अनाउन्स गर्छु होला रेडिटमा अनाउन्स गर्छु होला एक्समा अनाउन्स गर्छु होला रेडिटमा सबैलाई जो टार्गेटेड ग्रुप्सहरूमा चाहिँ अनाउन्स गर्छु होला अनि आई विल ट्राई टु ब्रिङ ट्राफिक टु माई प्रोडक्ट अनि उनीहरूले नि पे गर्न थाल्यो भने चाहिँ द्याट्स भ्यालिडेसन अनि पे गरिराखेन भने चाहिँ आई विल ट्राई टु टक विथ कस्टमर्स एन्ड ट्राई टु भ्यालिडेट हे कहाँ वेयर वी डिड वी गो रङ अनि इफ वी आर नट गेटिङ कस्टमर्स फर लेट्स से 3 or 4 months एन्ड इट्स अ नट म्याच एक्चुअल म्याच नै भइराखेन भ्यालु प्रपसँग भने आई मे ड्रप इट सो यो चाहिँ मेरो पाथवे होला एआई कता जान्छ जस्तो लाग्छ Yes, I think things will fundamentally change. The way we have been doing things have already changed. Intelligence बढ्दै जान्छ होला तर पहिला जस्तो पेसा बढ्दैन अनि आजको इन्टेलिजेन्स इज अलरेडी गुड इनफ टु अलमोस्ट आई 90% अफ प्रब्लम्स यु क्यान सल्भ विथ आजको इन्टेलिजेन्स इट्स जस्ट टुलिङ अराउन्ड द एआई को कुरा आई थिङ्क इफ अ गुड एआई इन्जिनियर क्यान फिगर इट आउट यु क्यान बिल्ड ग्रेट कम्पनीज फ्रम द्याट के अनि इन्टेलिजेन्स बढ्दै गए पनि इट्स नट गोइङ टु बी सुपेरियर ग्रोथ हुँदैन नि रिसर्चमा पनि बोटलनेक आउँछ इन्फ्रामा भन्दा पनि अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ
आज intelligence is sufficient for anything के so people will keep on automating applications will be more and more applications will be built and it will fundamentally change how we code पनि एउटा as engineer for me it's about like abstraction change हुन्छ and we need to adapt के it's a superpower that we have been given you cannot take it back के अब it's here to stay भनेपछि चाहिँ you use AI के सी गरेछ तिमीले सी गरेछ मैले सो सी र पाइथन जस्तो टाइपको भयो हैन एब्स्ट्राक्सन पाइथन सजिलो छ नि त मेमोरी म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्दैन त्यस्तै गरी इङ्ग्लिस एज एब्स्ट्राक्सन के तर के पनि छ भन्दा एआई इज नट द्याट मच रिलायबल पनि के वेयर यु क्यान युज इङ्ग्लिस के सो एज अ इन्जिनियर आइ एम इन अ गुड प्लेस वेयर आई क्यान डिबग आई नो वाट इज रङ वाट इज राइट एन्ड आई क्यान हेल्प एआई स्टियर एन्ड आई क्यान बिल्ड प्रोडक्ट भेरी भेरी फास्ट के सो फर मी आइ एम इन पोजिसन तर एउटा नन टेक्निकल मान्छेले अझै पनि गाह्रो चाहिँ हुन्छ बट आई हेभ सिन पिपल फिगर आउट त्यहाँ पनि सो इफ यु हेभ अ विल यु विल फिगर इट आउट भने जस्तो छ त्यसो नै छ तिमीलाई प्रोडक्ट बनाउँदा बोटलनेक चाहिँ के छ मेरो प्रोडक्ट बनाउँदाखेरि बोटलनेक आई थिङ्क आई हेभ स्टिल नट फिगर आउट प्रपर आइडिया भ्यालिडेसन इट डजन्ट कम नेचुरली टु मी आई एम गोइङ थ्रु द्याट प्रोसेस अफ फिगरिङ द्याट आउट माइसेल्फ के हाउ डु आई भ्यालिडेट आइडिया बिफोर आई बिल्ड अर वाट इज द राइट फर्मुला चाहिँ अघि मैले पाथ भने नि इज द राइट वान पनि आई डोन्ट नो द्याट्स जस्ट द वान द्याट इज इन माई हेड राइट नाउ आई थिङ्क इट्स मोर बिल्डिङ चाहिँ छैन एउटा पार्ट चाहिँ आई थिङ्क बिल्डिङ रिलायबल प्रोडक्ट चाहिँ हुन्छ लाइक इज अ प्रोडक्ट रिलायबल भन्ने कुरा चाहिँ आई मेड बिल्डिङ डिसेन्टली रिलायबल बट आई थिङ्क रिलायबिलिटीको कुरा पनि आउँछ बोटलनेक चाहिँ भन्दैन म त्यसलाई जस्ट समथिङ द्याट आई हेभ टु पे मोर एटेन्सन टु बट आई थिङ्क मेन बोटलनेक भन्दा नि इट्स मोर च्यालेन्जिङ पार्ट चाहिँ इट्स भ्यालिडेसन के आर यु बिल्डिङ द राइट थिङ भन्ने हो कि अनि डिस्ट्रिब्युसन हो कि अर्को भनेको चाहिँ इन नेपाल बसेर हाउ डु यु डिस्ट्रिब्युट द प्रोडक्ट के बिकज इफ यु मोस्ट अफ प्रोडक्ट आई बिल्ड इज फर आउटसाइड मार्केट के आई युजली डोन्ट बिल्ड फर नेपाली मार्केट त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाउ डु आई डिस्ट्रिब्युट के आई हेभ लिङ्कडिनमा कनेक्सन तर लट अफ देम आर नेपालीज राइट आई हेभ ट्विटर कनेक्सन्स इन्डिया नेपाल होला त्यो डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ क्र्याक भएको छैन कि लाइक रेडिट फोरममा गएर आउटबाउन्ड गरेर हो कि है रेडिटमा कुनै फोरममा गएर के मतलब कुनै सब थ्रेडमा गएर मेसेज गरेर हो कि केही लेखेर हो कि डिस्ट्रिब्युसन इज स्टिल हार्ड पार्ट फर मी अनि सो आई लाइक टु बी फ्रेन्ड्स विथ पिपल हु हेभ गुड डिस्ट्रिब्युसन क्या त्यो भनेको चाहिँ दे नो लाइक एसइओ थाहा भएको मान्छेहरू एड चलाउन जानेको मान्छेहरू युट्युबमा फलोइङ भएको मान्छेहरू टेक ग्रुपमा फलो भइरहेको मान्छेहरू फलोइङ भएको मान्छेहरू नेपाल बाहिरभित्र एन्ड आई लाइक कनेक्टिङ विथ पिपल आउटसाइड मान्छेहरू चाहिँ लिङ्कमा चाहिँ सो द्याट आई वान आई से द प्रोडक्ट इट्स अल्सो फर देम भन्ने कुरा होस् देन डिस्ट्रिब्युसन एउटा चाहिँ आइडिया भ्यालिडेसन एउटा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन आई थिङ्क दोज आर टु थिङ्स अझै पनि बोटलनेक भएको चाहिँ फर मी त्यो हुँदै जान्छ के नेपालमा कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू देख्छौ लाइक भन्नाले नेपालबाट बाहिर पनि एउटा भयो नेपालबाट बाहिर जुन तिमी गरिरहेको छौ होइन लाइक सबैजना गरिरहेको छैन किनभने त्यो जस्ट अब केही गरिसक्यो अब मैले जस्तो कलेज पढिसकेँ अनि त्यस पछाडि म टेक फिल्डको हो म कलेज पढिसक्यो भने जस्ट लुक जब अराउन्ड नेपालमै कि नेपालमा अहिले आई डोन्ट नो के भइरहेछ बट आई डोन्ट त्यति धेरै हायरिङ पनि कि मेरो साथीहरू धेरै जस्तो इन्टर्नसिपहरू खोजिरहेको छ उनीहरू भेटाइ पनि रहेको छैनन् अब तिनीहरूले अप्लाई गर्दाखेरि पनि एटलिस्ट 100 राख भन्छु कि दिमागमा चाहिँ 100 सोच 100वटामा अप्लाई गर्छ भनेर सोच्छ भन्छु कि सो उनीहरू चाहिँ नेपाल मात्र हेर्छन् कि बट दे डोन्ट थिङ्क ग्लोबल्ली के ग्लोबल्ली चाहिँ कसरी सोच्छन् कि मान्छेहरूले दुइटै कुरा छ आई थिङ्क नेपालको केसमा चाहिँ इट्स भेरी भेरी हार्ड आई जस्ट रियलाइज इभन रिसेन्टली इट्स भेरी भेरी हार्ड टु गेट इन एज अ जुनियर डेभलपर के आई थिङ्क नेपाल मात्र बाहिर पनि हो तर नेपालमा इट्स बिन मोर के अनि जुनियर डेभलपर छिर्न एकदम गाह्रो म लिफ्रक छिर्नलाई एउटा इन्टरभ्यू भएको थियो होला and my friend who is joining as a junior developer he had like 4 interviews ke think about it right मैले एउटा इन्टरभ्यू दिएको 1.5 घण्टा कुरा गरेर we are done के I already we negotiated salary and we are done के एक हप्तामा we are done ब्रो को 1.5 महिना लाग्यो अनि इन्टरभ्यू मात्रै entire process was like 1.5 महिना 2 महिना के अनि like there are so many people के and I had to keep on pushing the internal folks to hire him के next round मा जाम अर्कोमा जाम भनेर any actionable person who has no connection was not possible के vacancy नि खोला हैन नि त they have not publicly said we are hiring junior AI developer के so internally थाहा नि त we can maybe use them एउटा भनेको चाहिँ find someone who can refer you नेपाली कम्पनी छिर्नलाई चाहिँ internally requirement छ अनि नेपालमा देश नट अ लट अफ एटलिस्ट एआईको बारेमा आई क्यान सी अरू डोमेनको अझै क्रेजी गाह्रो होला एमा त डिमान्ड त छ नि त अनि देयर आर नट अ लट अफ गुड पिपल नेपालमा के नेपालमा एआईको भनेको चाहिँ गुड पिपल अलवेज गो आउट के आई थिङ्क फ्यु अफ अस आर हियर अब मान्छे गइहाल्छ कि भनेपछि चाहिँ यु कम्पनी निड्स टु ट्रेन जुनियर्स के बुझ्यो बिफोर दिस सिनियर्स गो आउट दे हेभ टु ट्रेन जुनियर्स के बिकज हु विल ट्रेन देम अदरवाइज राइट लाइक तर जुनियर्स आएपछि हुन्छ नि सिनियर्सहरू पनि मजा आउँछ के काम गर्नलाई
जुनियर्सहरूलाई सिनियर्सहरूलाई पनि लाइक किनभने उनीहरू जुनियर्स दे मेक लट अफ मिस्टेक्स अनि त्यस पछाडि आफूलाई पनि लाइक वा यो त मैले पनि गरेको थिएँ कि लाइक कस्तो फनी हुन्छ अनि आई थिङ्क आई वाज मेन्टरिङ माई फ्रेन्ड राइट जुनियर वेन हि वाज लर्निङ द्याट थिङ मैले भने मेन्टरसिप गर्ने कारण मेरो त्यो पनि हो क्या आई गेट टु गो ब्याक एन्ड लाइक सी दोज सिली मिस्टेक्स एन्ड लाइक रियलाइज यो त यसरी गर्नु पर्दो रहेछ म आफै बिर्सिएको हुन्छु त्यो हेल्प गर्छ नि लाइक जुनियर्सलाई मेन्टरसिप गर्दाखेरि यु बिकम अ बेटर पर्सन यु बिकम काइन्ड यु लर्न मोर लिडरसिप भन्ने कुरा आउँछ कम्पनीमा कर्पोरेटमा है सबै कुरा आउँछ सो काइन्ड अफ पछि गएर इफ यु आर बिल्डिङ अनि त्यस पछाडि त एक्लै त गर्न सकिँदैन अभियसली त्यतिखेर लाइक खतरा काम लाग्छ अनि एक्ज्याक्टली आई थिङ्क दिस स्किल्स विल हेल्प मी क्या अनि त्यही नै अब भ्याकेन्सी नखुले पनि ट्राई टु फाइन्ड सम वान ट्राई टु गेट इन के अझै इन पाउन एकदम गाह्रो छ इन पाइसकेपछि इट्स भेरी इजी इट्स नट भेरी हार्ड थिङ यु आर डुइङ के भित्र कम्पनीमा पुगिसकेपछि बट इन पाउन त अब भ्याकेन्सी खुल्दैन यु हेभ टु किप अन रिचिङ आउट एउटा कम्पनी 10वटा कम्पनी 100वटा कम्पनी सबै कम्पनीमा रिच आउट गर्दै जाने अब एकचोटि छैन भन्ला फेरि रिच आउट गर्ने एक महिनापछि इट्स भेरी हार्ड तर भेरी हार्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड द पेन के अनि एआईमा चाहिँ के कति गाह्रो छ भन्दा पहिलाको कुरा नि छ नयाँ कुरा नि छ के पढ्ने कसरी पढ्ने थाहा नै छैन क्या अनि आई सी पिपल स्ट्रगलिङ अ लट आई डोन्ट नो वाट द सोल्युसन टु द्याट इज तर किप अन इन्टरनल मान्छेहरूसँग कुरा गरिराख बिल्ड प्रोजेक्ट्स अनि बाहिरको यसरी पनि अप्रोच गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ जब पाउनलाई बी भेरी गुड बी भेरी इम्प्लोएबल राइट त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ इभन इफ आर गेटिङ इन एज जुनियर डेभलपर बी मिड लेभल डेभलपर के बिफोर जोइनिङ राइट त्यो भनेको चाहिँ के भन्दा पब्लिकली बिल्ड थिङ्स build products that you're truly passionate about है and don't just build for the sake of building and getting a job के that's not the right way that's not a scalable way के यदि हजुर टेक फिल्डमा वर्षौँ वर्ष बस्न चाहनुहुन्छ भने you cannot go in like half baked mind and half baked projects के पहिला त छिरिहाल्नु होला even tech industry I seen companies right people have come in they are doing job but they don't really like it right त भयो भने त how much can you grow के the amount of I have grown has only happened because I truly love this के अनि त्यो हो भने चाहिँ आई निड टु सी थ्रु यर पोर्टफोलियो के आई विल नट हायर एनी वान जस्ट बिकज यु हेभ ब्याचलर डिग्री के आई विल हायर फर कपल रिजन्स आई सी अ हङ्गर इन यर आइज इफ आई आस्क यु टु वर्क 12 hours a day for 6 days a week and you are still saying yes मैले काम लाउनु होला तर इफ यु आर सेइङ yes I see that you have a true hunger for learning अनि you understand that this is the time of your life where you learn के अनि त्यसपछि गएर चाहिँ you have done things passionately अनि आई सी यु ग्रोइङ एन्ड यु बिकमिङ एन असम पर्सन के त्यो चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ टु स्मार्ट के यु जस्ट ह्याभ टु सो मी द्याट हङ्गर के अनि यु सो द्याट हङ्गर बाई बिल्डिङ थिङ्स के भनेर त सकिन्छ बट 2 महिनापछि थाहा पाइहाल्छ कि दिस इज नट राइट फिट भन्ने कुरा हो 1 महिनामै थाहा हुन्छ 1 हप्तामै थाहा हुन्छ टु बिल्ड थिङ्स द्याट यु आर ट्रुली प्यासनेट अबाउट बिल्ड इट फर यु के बिल्ड इट फर अनदर पर्सन जस्ट बिल्ड इट फर द लभ अफ बिल्डिङ के अनि त्यो गऱ्यो भने चाहिँ इमिजियली देख्छ नि त सबैको रेजुममा के देख्छ सबै रेजुममा सबै डिफल्ट कुरा देखिन्छ सबै डिफल्ट प्रोजेक्ट देखिन्छ एज सुन एज यु पोस्ट अन लिङ्क्डइन दैट यु डिड दिस अनि त्यसको बेसिसमा यु रिच आउट टु पिपल नाउ लाइक आई डोन्ट ह्याभ टु फिल्टर थाउजन्ड्स अफ रेजुमेस यु जस्ट रिच आउट टु मी एन्ड आई सी समथिङ यु बिल्ड आई हायर यु राइट सो बी हायरेबल एन्ड सो डिफरेन्सिएसन विथ अदर क्यान्डिडेट्स के सो प्रोजेक्ट्स द्याट यु बिल्ड बिकज यु लभ द्याट आइडिया एन्ड यु बिल्ड इट के स्क्रैपी होला I need to see you struggle there के ऱ्याक गराएछ भने I need to see you struggling in the ऱ्याक के तिमीले मलाई भन के यस्तो चाहिँ दुःख पाए भन के त्यो कथामा म हायर गर्छु तिमीलाई बुझ्ला तिमी अर्लीमा आउँदाखेरि अर्ली इम्प्लोइहरू हुँदाखेरि लाइक यो खालको मान्छे भयो भने चाहिँ इट विल बी रमाइलो के यो काम मान्छेहरूसँग काम गर्ने रमाइलो हुन्छ अनि दे आर लाइक दे विल पुस आफूलाई पनि अनि तिमीलाई पनि पुस गर्छ कि मजा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई नि तिमीले लाइक एआईहरू धेरै भइसक्यो होइन सो तिमीलाई अहिले एआई लाइक क्रेजी छ कि डोमेन चाहिँ अहिले जुन टाइममा छ नि त्यो अहिले अलिक पहिला चाहिँ काइन्ड अफ एआई थाहा थियो मान्छेहरूलाई यो छ यस्तो यस्तो छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो त बट अहिले इट्स ग्रोइङ आई डोन्ट नो एउटा के भइरहेको हुन्छ एन्ड देन इट ग्रोज ऱ्यापिडली होइन अनि फेरि एकछिन 1-2 हप्ता 1-2 महिना पज भयो जस्तो हुन्छ फेरि इट ग्रोज लाइक ऱ्यापिडली होइन सो तिमीलाई यसको लागि एआईको लागि चाहिँ यस्तो रोडम्याप टाइपको चाहिँ के छ कि रोडम्याप टाइपको चाहिँ एआईको लागि कस्तो छ भन्दा अब 2टा कुरा छ यसमा चाहिँ अब सोच है तिमी जतिखेर स्टार्ट गरिरहेको थियो नि त्यतिखेरको तिमीले रोडम्याप दिइरहेको छौ जस्तो सोच है थिङ्स हेभ चेन्ज है लाइक म्यासिभ चेन्जेस भएको छ फिल्डमा भन्नाले नट नलेज अनुसार जुन तिमीमा हङ्गर थियो नि त्यो हङ्गरलाई सेटिस्फाई हुने खालको चाहिँ रोडम्याप यस्तो छ क्या लाइक
मैले टेकमा छिर्ने मान्छेलाई के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु नो एआई इज फर यु, हाउ डु यु नो क्युए इज फर यु, हाउ डु यु नो डेटा इज फर यु भन्छु क्या लाइक हाउ डु इभन नो इट राइट फर मी आई न्यू बिकज आई ट्राइड सो मेनी थिङ्स म ग्राफिक डिजाइनिङ गराएको थिएँ, भिडियो डिजाइनिङ एडिटिङ नि गराएको थिएँ, एआई नि गराएको छु, डेटा नि हेरेको छ है, सफ्टवेयर पनि गराएको छ, अल अफ द्याट लेड मी टु चुज अ थिङ द्याट आई फिगर आउट इज फर मी के अनि त्यो मैले चाहिँ युजली मान्छेलाई भेट्दा के भन्छु भन्दा स्पेन्ड फर्स्ट 2 years अफ यर करियर अर कलेज जस्ट डुइङ ऱ्यान्डम थिङ्स के फ्रन्ट एन्ड गर ब्याक एन्ड गर एप गर सब गरिदियो क्या लाइक थोरै सब गर न ट्राई फ्रम द्याट ट्राई टु स्याम्पल लाइक वाट वाज लिटल बिट मोर एक्साइटिङ देन अदर अर्ली टाइममा सबैलाई मन नपर्ने पनि हुनसक्छ कि बट ट्राई टु फाइन्ड द्याट वान एक्स्ट्रा थिङ द्याट यु थिङ्क ओके यो त म नसुतेर पनि गर्छु भन्ने टाइपको त्यो गरेपछि बल्ल यु फाइन्ड द डोमेन क्या त एआई भन्दा पहिला एआई जस्ट त्यत्तिकै आउने होइन क्या यु हेभ टु फाइन्ड वाइ एआई क्या फर यु वाइ एआई वाट इज द्याट थिङ फर यु त्यो फाइन्ड भएपछि बल्ल एआईमा आउने हो अनि अर्को भनेको चाहिँ यु विल गो थ्रु अ हार्स पिरियड के जहाँ यु थिङ्क यु डोन्ट नो एनिथिङ इम्पोस्टर सिन्ड्रोम हुन्छ जति गरे नि सक्दैन भन्ने हुन्छ एरर आउँछ डिबग गर्न सकिरहेको हुँदैन एआईले गरिदिन्छ तिमीले सक्दैन अनि यु फिल लाइक एआईले गर्न सक्दो रहेछ मेरो काम के छ यहाँ भन्ने हुन थाल्ला यु गो थ्रु दिस फेज के अनि आई सी सो मेनी पिपल गोइङ थ्रु दिस फेज के लाइक दिस इज नट लाइक स्टार्टिङ पिपल के दिस इज लाइक 2 year 3 year इन द रोड जर्नी स्टिल दे फिल लाइक दिस इभन राइट फिट फर मी के एउटा चाहिँ म के ट्रुली भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला त हल्का लभ हुन्छ पछि गएर चाहिँ यु थिङ्क यु अनि जब यु नो स्टफ नि त्यहाँदेखि अर्को प्यासन पनि आउनु थाल्छ कि लाइक इफ यु आर भेरी गुड एट समथिङ यु आर अल्सो प्यासनेट अबाउट इट भन्छु कि म चाहिँ अनि इट टेक्स लट अफ इटरेसन्स के 10,000 hours अफ लर्निङ भन्छ नि takes maybe a lot more than that maybe I don't know if I've spent 10,000 hours of my life doing AI maybe not I don't know but I think I'm very close there त्यो गर्न सक्नुपर्ने हुनसक्छ क्या अनि त्यो पेनले चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि टेक इज सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट बिल्डिङ इज फर मी क्या जुन 8 महिनाको पेनले चाहिँ त्यो पहिला मैले आफै कन्फ्युज थिएँ क्या पैसा कमाउने भए जे गरेँ नि त भयो नि बिजनेस गरेँ नि भयो विदेश गएँ नि भयो म किन यो गरिरहेको छु त म आफै पनि बर्नआउट भएर नि होला क्या अनि डुइङ द्याट 8 months and I persevered through those 8 months that made me realize okay I think I'm this is for me यदि म 8 महिना त्यो पेनको साथ गर्न सक्छु भने म ह्याप्पीली नि गर्न सक्छु अनि I think मच फ्युचर इज मच बेटर क्या यहाँ चाहिँ त्यो हुन्छ त्यो फाइन्ड द्याट पहिला त त्यो फाइन्ड भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क आज सिक्न गाह्रो छैन क्या लाइक रोड म्याप एसेस भन्ने छ यो जस्ट गुगल अनि दिन्छ करिकुलम च्याटजिपीटीलाई करिकुलम बनाउनु भनिदिन्छ लाइक आई डोन्ट थिङ्क रोड म्याप त बढाउने के त्यो फाइन्ड गर्नु लाइक यो चाहिँ गर्छु म भनेर इन्ट्रेस्ट आउनु पऱ्यो भित्र इन्ट्रेस्ट आउनु पऱ्यो त्यो इन्ट्रेस्ट आउनुको लागि चाहिँ यु हेभ टु ट्राई बन्छ अदर थिङ्स क्या मान्छे हामी चाइल्ड हुनेको त्यही त थियो नि वी प्लेड क्रिकेट वी प्लेड टेबल टेनिस वी प्लेड ब्याडमिन्टन अल अफ दिस वाज लाइक हिडन ट्राई हो क्या कसले कोही एथलेट स्पोर्ट्सतिर गयो कसैले म एक्टिङ राम्रो गर्छु भन्ने गयो कसले सिङ्गिङ गर्छु भन्यो फर मी इट वाज टेक वेयर इनफ होइन अनि यदि चाइल्डमा यो भएन भने स्पेन्ड यर लाइक ब्याचलर्स इयर्स डुइङ फिगरिङ दिस आउट के यु डोन्ट ह्याभ टु माई पाथवे इज डिफरेन्ट बिकज फर्चुनेटली आई वाज एबल टु फिगर आउट भेरी क्विक कसले टाइम लाग्छ क्या सो डोन्ट बी अफ्रेड द्याट यु आर बिहाइन्ड अनि रस गरेर पनि बाहिर नजाऊ क्या आई थिङ्क इफ यु गो आउट आई हेभ नट गन आउट है त्यसरी ब्याचलर्स गर्नलाई हार्डवर्क गरेर गएन आई डोन्ट नो इफ द्याट इज द राइट इन्भाइरोमेन्ट फर यु टु फिगर द्याट आउट पनि मेबी कसैको लागि राम्रो पनि होला आई डोन्ट नो सो नेपालमा छ बाहिर छ भने चाहिँ आई थिङ्क स्पेन्ड फ्यु इयर्स ट्राइङ थिङ्स आउट फिगरिङ आउट कसैले युट्युब गएर बनायो हुन्छ नि त किन टेकमा सिक्नुपर्छ र यु माइट बी गुड एट ब्लगिङ राइट यु माइट बी गुड एट मेकिङ रिल्स राइट कसैले पढाउन सक्छ होला नि त मेबी किन तिमी जब गर्छौ पढाउ न फाइन्ड द्याट फर यु के तर मैले चाहिँ बाहिर गइनँ नेपालमै ब्याचलर गरेँ नि त सो आई थिङ्क नेपालमा ब्याचलर गर्नुको फाइदा चाहिँ यो के हो भने यु क्यान एक्सप्लोर के लास्टै धेरै एक्सप्लोर के किनभने कलेजमा त त्यति पढ्नु पर्दैन कि जस्ट क्लास चाहिँ जानुपर्छ अटेन्डेन्स हुन्छ त त्यो पनि त्यति धेरै कम्पलसरी छैन क्लास छोडिदियो अनि बसेर मस्त एक्सप्लोर गर्ने के यो एक्सप्लोर गर्ने त्यो एक्सप्लोर गर्ने अनि कलेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने काइन्ड अफ डिफ्रेन्ट एक्सप्लोर गरेर मान्छेहरू छ नि दे आर जस्ट लाइक यही हुन्छ कि उसले साइबर सेक्युरिटी गरिरहेको हुन्छ उसले लाइक युट्युब गरिरहेको हुन्छ उसले अर्को के गरिरहेको हुन्छ सो यु क्यान जस्ट टक टु देम कि अन्त त्यो हुँदाखेरि यति धेरै एक्सप्लोर गर्न पाइँदो रहेछ कि तर बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो होइन मैले गएको छैन बट कथाहरू सुन्छु नि मेरो लाइक रिलेटिभ्सहरू गएको छ अनि त्यस पछाडि साथीहरू पनि दे आर जस्ट कलेज जाने काम गर्ने अनि फी तिर्ने अनि कलेज जाने काम गर्ने त्यतिकै लुपमा छ कि तर नेपालमा बस्दाखेरि चाहिँ यु क्यान जस्ट सिट एन्ड त्यस पछाडि एक्सप्लोर गर्न पाएँ क्या मजाले द्याट्स लेभरेज राइट युर फ्यामिली इज हियर दे माइट बी फन्डिङ यु खर्च धेरै छैन चिप प्लेस टु बी होइन आई थिङ्क द्याट इज अनदर रिजन आई बिन स्टेइङ नेपालमा एकछिन भने चाहिँ लाइक आई थिङ्क आई विल गो एसएफ एकछिनमा
बट नेपाल स्टे गर्नुको फाइदा भनेको आई हेभ इनफ सेभिङ्स टु फन्ड फर सम टाइम नि त नेपालमा इट्स चिपर टु फन्ड द्याट जर्नी अफ माइन्ड के अनि इट गिभ्स मी अ लट अफ स्पेस टु डु थिङ्स ट्राई आउट थिङ्स build things, not worry about failing. Because failing is cheap. In an expensive place, failing will not be cheap. Yeah, it's failing is cheap. And that is the liberty that you have. We'll not talk about like Nepal janu baira basnu. I don't think that's a separate topic and very long, elaborate we can do for Visama. But I think find passion when you are here. And when you find passion in a particular field, go deep into it. YouTube videos are solved. Okay. So just passion नभइरह्यो क्या लाइक इफ यु रियली वान्ट टु अलिअलि त्यहाँबाट सुरु हुन्छ and then try to find someone like some mentors like me, like my friend found me, my friends found me. Try to find someone, get a job, and spend few years learning and improving from them. Then figure out here, like, do you want to do research? Do you want to do something? Do you want to go out? Do you want to build something? So you have to go through your path, and don't be worried that you are behind, because I don't think you are behind. Okay? It's like you are in the right place in the right hamasa. You have to say that, and then you have to keep on moving towards what you want to achieve. जस्तो लाग्छ मलाई तिमी कडेटा छ अघिदेखि ढिलो भएर सोच्छ हामीले सोच्यो भने लामो हुन थाल्यो त्यो ओके राति पनि भइसक्यो इन गरौँ न यति बेला ल ब्रो थ्याङ्क्स